ओके, पहले से शुरू कर ले। हाँ ओके। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा, जिन वाणी छे नौका भली, ज्ञानी सुखानी मळ्या विनाय, नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्मज्ञानी, सुखानी बहु बहु दोयलो, मुझ पुण्य राशि फळ्यो अहो, गुरु कान तूना विक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना, सीमंदर वीर कुंदना, वायांतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना। बोल बस। सदा दृष्टि तारी, विमल निज चैतन्य निरखे, अनेक नप्ति माही, दरव गुण पर्याय विलसे, निजालंबी भावे, परिणति स्वरूपे जय फले, निमित्तो व्यवहारो, चिद घन विषय का इन मळे। मंजूबेन આગળ બોલ, બે બોલ દે। हयो सत सत ज्ञान ज्ञान दबके, ने वज्रवाणी छूटे, जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्वजल के, परद्रव्य ना तो तुटे, राग द्वेष रुचे न जंपन वळे, भावेन्द्रिमा अंशमा, टंकोत्तीर्ण कंपकना न महिमा, हृदय रहे सर्वदा। मंजू बोलो। नित्य सुधाचरण चंद्र तने नमो, करुणा कारण समुद्र तने नमो। हे ज्ञान पो सख सुमेघ तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो, आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના, વાયુ નિત્ય વહંતી, વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી, પુર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી, ભાવો ઊંડા વિચારી, અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી, ખોયેલું રત્ન પામું, મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી, ખોયેલું રત્ન પામું, મનરથ મનનો પૂરજો शक्तिशाली। बस ओके। श्री सद्गुरुदेव नो जय। जय हो, जय हो। હવે મૂકો। हाँ मुकु। नमो द्वये सौरियन्तां नमो द्वये सौरिदानं
नमो नुहि सौभागिर्यां नमो नुहि सौज्यायां नमो नुहि सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंदारी उजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या सहास्ते चित्तवाय भवाय सर्वा विभाव निदाता अज्ञान नहि विदधति स्पष्ट भावादयोमि स्फुटमुपरिन्तरन्तोऽपि यत्र प्रतिष्ठम् મામા સહેજ વોલ્યુમ વધારજો ને. હા વધારે ज्योतमानम् समन्ता जगत यपगत भूय भूय सम्यक् स्वभावम् जगत तम एव सम्यक् स्वभाव अनुभव। जगत का अर्थ जगत के प्राणियों, जगत के प्राणियों सब इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। जे आत्मा त्रिकाल ज्ञान आनंद स्वरूप है, एक समय की पर्याय से भिन्न है। सूक्ष्म बात है भाई, धर्म कोई अलौकिक चीज है। एक समय की पर्याय जो पॉज करो। है શું કહે છે उससे अंतर में चीज ઓકે ઓકે शांत वितराग स्वरूप से पूर्ण भरा पड़ा पदार्थ है, उसको यहाँ सम्यक कहा। सम्यक नाम त्रिकाली सत्य वस्तु तत्व वस्तु त्रिकाली विनायक आनंद खंड प्रभु, उसका अनुभव करो तो कल्याण होगा, नहीं तो परिभ्रमण मिटेगा नहीं। थोड़ा सेना अवतार करते करते दुखी है, ये पैसा वाला अब्जोपति न राजा ने बड़ा दुखी भिखारा है, राका है, राका वराका है। क्योंकि अपनी लक्ष्मी क्या है उसकी खबर नहीं, અને બહારની ધૂળની લક્ષ્મી જળ માટી ધૂળ है असुमय, ये अपना मानते हैं, ये भिखारी है, शास्त्र तो हम कहते हैं राका है, राका। है मंदिर भाई, यहाँ तो कहते हैं कि तेरी लक्ष्मी अंदर चैतन्य स्वभाव में अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत प्रभुता, अनंत स्वच्छता आदि अनंत लक्ष्मी पड़ी अंदर है। भाई तने खबर नहीं, तेरी एक समय की वर्तमान पर्याय व्यक्त जो प्रकट है उसकी पार्श्व सामे नजीक में सारा तत्व पड़ा है। समझ में आया? ये सम्यक स्वभाव नहीं रखे, त्रिकाली सत्य स्वभाव, ज्ञायक अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रभुता, ऐसा जो कायमी असली त्रिकाली स्वभाव, मेरे जन्म मरण का अंत लाना हो तो प्रभु ये सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। ये त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूपी आत्मा, पूर्णानंद दास आत्मा है अंदर। ये सन्मुख होकर, पर से विमुख होकर, ये कैसी है अपना स्वभाव। भाई आखिरी बात है, અત્યારે તો આ વાત ગુમ થઈ ગઈ એવી થઈ ગઈ છે। ધર્મ એટલે અદયા પાળવી, વ્રત કરવા, અપ્પા કરવા, ભક્તિ એ ધર્મ, ધૂળે ધર્મ नहीं, सुन तो सही क्या समझ में आया? अपना जी असली कायमी स्वभाव, ध्रुव स्वभाव,
वर्तमान उत्पाद वही के पर्याय से भी भिन्न स्वरूप हमें कहेगा। ये उत्पाद वही के पर्याय में 5 बोल जो कहा 14 में, उसका थोड़ा सा करेगा। सम्यक स्वभाव अनुभव करो प्रभु, तेरे जो कल्याण करना हो तो। महाप्रभु चैतन्य स्वरूप अंदर पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान आदि स्वभाव से भरा पड़ा भगवान अंदर है न प्रभु। तुम भगवान स्वरूप है अंदर, तेरा स्वभाव परमात्मा स्वरूप है और तेरा स्वभाव पूर्ण वितराग स्वभाव से भरा पड़ा वस्तु है अंदर। भाई तने खबर नहीं, समझ में आया? दुनिया ना डापणा डाजे चैतन्य चीज नहीं भूली गयो છે। दुनिया ना गांडा ना डापण बधा શું કહ્યું અશ્વિનભાઈ? તમારા કરોડો રૂપિયાના પથરા ને ધૂળ ને એમાં ડાપણ આ કર્યા મૂર્ખ હે બધી। જે વસ્તુ है अंदर चिदानंद आनंद कंद प्रभु सर्वज्ञ जिनेश्वर देवे पण ऐसा कहा, वो यहाँ कहने में आता है। प्रभु तेने खबर नहीं तेरी परमात्मा शक्ति ने वितराग स्वभाव स्वरूप तेरी चीज ये तेरे को तेरी खबर नहीं। तो कहते हैं एक बार आ तो सार एकदम लग दिया है। इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। जहां हमें यहाँ आया, गाथा में आया था ना 14 बचपशादी क्या कहते हैं जनी सूक्ष्म बात है भगवान। ये राग का संबंध जो पर्याय में दिख रहे हैं, ये संबंध ऊपर है, अंतर चीज में नहीं। बद्ध स्पष्ट जी राग अने विस्सा परमाणु, ये क्रम होने लायक जो परमाणु अंदर है उससे बद्ध स्पष्ट दिखते हैं एक वर्तमान समय के पर्याय दिखने से। पर ये अंतर में जाते नहीं चीज, ये ऊपर ऊपर रहती है। पर्याय ऊपर रहती है। पानी का दड़ में जन तेल का टीपा पड़ते हैं, तेल का ये ऊपर रहती है, प्रवेश नहीं अंदर करते हैं। चमड़ी नहीं, अंदर में पर्याय सारा संघ प्रदेश की ऊपर पर्याय रहती है। वो तो पहले कहा था संघ प्रदेश है प्रभु जेनी बात भाई वो खाता कहते हैं असंख्य प्रदेश जो है अंदर तो અને असंख्य प्रदेश ऊपर एक समय की पर्याय है राग का संबंध वाली अनियत अनेक अनेक भिन्न भिन्न पर्याय होती है। ये बदपक्ष अनियत अनन्य नारकिक गति आदि नरक गति आदि ये अनन्य ये पर्याय में ऊपर ऊपर है। और असंयुक्त राग से संयुक्त नहीं पर पर्याय में आकुलता के सहित दिखने में आता है। और विशेष गुण भेद भी नहीं उसमें, विशेष गुण की विशेषता ये भी ऊपर ऊपर तीरती है, अंदर नहीं जाती है। જેની વાત ભાઈ ધર્મ વિતરાગ जिनेश्वर महाराज को जो अरूपी है वर्तमान में तो बाहे में आखी बात खोवाई गई जाने। यहाँ कहते हैं आ खोली वस्तु है प्रभु तने खबर नहीं भाई। ये साधु नाम धराते हैं उसको भी खबर नहीं क्या चीज है। नाम धरावे न लोग माने पर अंतर साधन करना जी अंतर राग से भिन्न ये 5 बोल से बद्ध स्पष्ट अनन्य असंयुक्त विशेष अनियत ये 5 पर्यायों भेद से भिन्न है।
ये ऊपर ऊपर है, अंदर द्रव्य स्वभाव में जाती नहीं ये चीज। શું કે છે ઓલા इंडिया वेंडिया तेंडिया जो इंडिया ऐसा में पड़ी मिचा में ढूंढ जाओ धूल में ही नहीं सुन तो सही है थोड़ा। हाँ ही कहते हैं कि बद पश्चादि भाव क्या किया, राग का पर्याय में जो संबंध है और पर्याय में अनियतता नाम अनेक प्रकार की पर्याय विविध उत्पन्न होती है और विशेषता जो गुणी तो त्रिकाली है उसमें ज्ञान दर्शन चारित विशेषता भी ऊपर ऊपर है, पर्याय में है। और राग ने द्वेष ने आकुलता ये दया दान व्रत भक्ति ना परिणाम ये आकुलता है सब। ये आकुलता ऊपर ऊपर रहती है, आनंद ना नाथ में अंदर ये प्रवेश नहीं करती। या कहा ने पानी का धोल में जब तेल ना टीपा पड़ा है ऊपर रहते अंदर नहीं जाते ऐसे है। अखंड द्रव्य तरीके अखंड है, पर्याय तरीके भेद है। જેની વાત છે ભાઈ, परम सत्य कोई युद्ध सर्वज्ञ जनेश्वर परमेश्वरे कहा जो सूक्ष्म तत्व परम कोई अलौकिक बात है। લોકોને તો અત્યારે મળતી નથી બિચારાને। બિચારા એટલે भले ही अब्जोपति और राजा हो तो बड़ा बेचारा भिखारी है, अपनी चीज की खबर नहीं, ये चलता मरदा है। अष्टपौर में कहा है अपने अंदर चीज चिदानंद अखंड आनंद का अखंड ध्रुव क्या चीज है उसकी खबर नहीं, वो चलता मरदा है। अष्टपौर में आया है, अष्टपौर शास्त्र है उसमें आया है। બહારના બધા શરીર ને પૈસા ને મકાન હજીરા મોટા 50-50 લાખના હોય ને 70 લાખના ઉતર્યા હતા ને અમે મુંબઈ આમોદના હે ને આમોદના રમણીકભાઈ કંપનીનું નામ છે ને ભૂલી ગયા શું છે, રોનક કંપની આપણને કઈ નામ આપે। એ આમોદના મારી પાલેજ પાસે, પાલેજ મારી दुकान थी ने है ने हजी भी है तो पालेज पास आमोद है, ये आमोद नो क्या है 5-6 करोड़ रुपया। तो एक 70 लाख का तो एक बंगला जिसमें हमें उतरा था। अपनी जयंती थी ना वर्षनी कहीं 87 जयंती बैठी न शरीर ने, अभी तो निवासी हुआ ત્યારે એના મકાનમાં ઉતર્યા था, 15 दिन लिए थे। धूल में नहीं गया मैं तो मैं तो उसको ऐसे कहा था ये वक्त कि आ समुद्र नजीक है, तद्दन नजीक है। समुद्र ने कांठे 70 लाख का बंगला है, एक बंगलो 70 लाख का। दिखाया कि नहीं बुरिका जी क्या आए थे ना, बताया था मानसो क्या तो नजीक में समुद्र है, क्या बंगला उठते थे, बंगला बंगला नहीं कबूतर, तो इतना उठते थे मच्छी खाने को। मैं पूछा उसको भाई आप बंगला क्या लग जाते हैं यहाँ कि समुद्र में 20 मील सूदी जाते हैं, 20 मील सूदी मच्छी मारने लेने को। अदर जाड़ नहीं कहीं नहीं। એ અદર थे 20 मील સુધી જાય જ્યાં સુધી મચ્છી પૂરી ન મિલે અને पीछे जाना है नरक में। प्रभु ये तो नरक में जाने वाला है અને નરકની પીડા પ્રભુ તે અનંત બહાર ગઈ है भाई तने खबर નથી। ये नरकनी एक क्षणनी पीड़ा दुख भगवान कहते हैं कि करोड़ों जीव ने करोड़ों भव से न कहे प्रभु ऐसी दुख की वेदना ते कहे करी है, पर तेरी चीज क्या है उसने पूछा न किया कभी।
દુનિયાના ડાયા થઈ ગયા 10,000 20,000 પગાર મહિને 5-5 લાખની પેદાશ મહિને એમાં ધૂળ में आया क्या रंगोला जी यहाँ कहते हैं ये भाव तेरा विकल्प हो शुभ शुभ राग और पर्याय में अनियतता नाम एक रूप दशा न हो ये पर्याय में राग ने आकुलता हो ये सब ऊपर ऊपर है पर्याय में है अवस्था में है वस्तु जो ध्रुव है उसमें वो है नहीं આવી વાત તો ભૈયા પહેલી તો સાંભળવી મળે નહીં બાપા શું કરીએ સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ जिनेश्वर देव परमेश्वर नो आ हुक्म है परमेश्वर विराजते हैं यहाँ महावीर जी में भगवान तो है और उसकी आज्ञा का मर गया रणलोक नो नाथ सिमंदर परमात्मा है क्या कुंकुंदाचार्य गए थे संवत 49 8 दिन रहे थे साक्षात समूसण में इंद्रो सुनने को आते हैं वाघ ने सिंह संग जंगल में से आते हैं क्या कुंकुंदाचार्य गए थे संवत 49 2000 वर्ष समझ में आया ये क्या से आकर शास्त्र बनाया है भगवान का संदेश है स्वामी जी भी वहीं तो थे। अरे हमारी हाजिरी थी इसमें मुसलमान में पर इसको क्षमांगत बात है या तो तात्विक बात कहना है समझ में आया क्या हमारी हाजिरी थी इसमें मुसलमान में क्या से हम आए हैं समझ में आया जरी ये अंगत बात है अंगत बात का विश्वास आना ही जरी सूक्ष्म है आ तो तात्विक बात में आप समझ में आया तात्विक बातें तो कहते हैं वो अंगत बात की कहीं उसकी कारण वो चीज दूसरी है भैया ये तो अंतर की चीज है यहाँ कहते हैं कि बद पश्च जी 5 बोल कहा बहुत चला अपने घना दिन से चलते ये 5 बोल एक स्फुटम ऊपरी तुरंती स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं क्या कहते हैं जेम वो जड़ का दौड़ है 25 मन 50 मन का पानी का दौड़ और ऊपर में तेल का टीपा रखे तो ये दौड़ में प्रवेश नहीं करते ऊपर ऊपर रहते हैं ये प्रकाश पानी का दौड़ का पिंड में प्रवेश नहीं करता एम भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ने शांत रसनो पिंड प्रभु आत्मा उसकी ऊपर राग देश आदि 5 बोल है ये ऊपर तीरते अंदर में नहीं जा सकते हैं શું કે છે આવો તે ઉપદેશ કઈ જાતનો અશોકભાઈ ત્યાં તમારા થાળના ઓલા પથ્થર થાણામાં શું કહેવાય તમારી લાડી પથ્થરની ત્યાં ઉતર્યા હતા ને મેં તમારા મકાનમાં ભાઈ હતા ધૂળભાઈ ધૂળમાં એની કઈ નથી 15 લાખના 20 લાખના મકાન ને મેના આ પેદાશો મોટી ધૂળ હે બધી રખડવાના રસ્તા હે 4 ગતિ में અહીંયા તો પરમાત્मा शरीर वाणी कर्म पैसा ये तो बाहर दूर रहेगी चीज ये तो उसकी पर्याय में भी नहीं क्या कहा शरीर आत्मा की धूल की धूल है ये तो उसकी आत्मा की पर्याय में भी है नहीं पैसा पैसा गुदिका जी तुम्हारा करोड़ों रुपया ये आत्मा की पर्याय में नहीं है बायड़ी छोकरा कुटुंब धूल ने मकान ये बदा तेरी पर्याय में भी नहीं पर्याय समझे अवस्था वर्तमान अवस्था उसमें भी नहीं जो अवस्था जो है
बदपश आदि 5 बोल की दशा ये पर्याय में है नहीं, ऐसा नहीं। पर वो ऊपर ऊपर रहती है। द्रव्य त्रिकाली आनंद नो नाथ भगवान सच्चिदानंद प्रभु सर्वज्ञ परमेश्वर दिखा जिनेश्वर ते हो। अनुमति कहते हैं ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु कहेंगे हाथे में आई है। हाँ तो जिनेश्वर त्रिलोकनाथ परमेश्वर वितराग एने जे अंदर आत्मा कहा आहा, ऐसी चीज जो ध्रुव आत्मा ज्ञायक आत्मा भाव स्वभाव शुद्ध स्वभाव रूप आत्मा, उसमें वो 5 प्रकार की पर्याय कही। ये ऊपर ऊपर तीर्थ है, देखो स्पष्टतया प्रत्यक्ष न्या तो कहते उस स्वभाव के ऊपर तरते हैं, क्या कहते नित्यानंद प्रभु अंदर कायमी परम सत्य टिका और टिकने वाली चीज, उसमें वर्तमान पर्याय की आज दशा ऊपर रहती है, अंदर नहीं जा सकते। समझ में आया? पर्याय है आ शरीर वाणी मन तो ढूंढने पर ये तो एनी बात तो यहाँ है नहीं। ये तो उसकी पर्याय में भी नहीं, पर उसकी पर्याय हालत वर्तमान हालत में 5 बोल है। राग का संबंध, अनियत अनेक पर्याय का भिन्न भिन्नपना, विशेषपना, अन्य गतिपना અને સંયુક્ત નામ વિકારની दशा की आकुलता का संयुक्तपना, ये पर्याय में है। वर्तमान दशा उसकी अवस्था में है। समझ में आया? जैन सुवर्ण सोना है, ये सोना जो है तो पिलास में चिकासी भरेलो पदार्थ कायम है, और उसका कुंडल ने कड़ा ने वीटी होती है, ये अवस्था है। ये अवस्था सोना का त्रिकाली स्वभाव में प्रवेश नहीं करती अवस्था। अरे अरे आओ मुझे समझ में आया? भाई धर्म समझना कोई अपूर्व बात है। बाकी कोई पैसा मिलना, अब जो पैसे राजा, पर ये तो अनंत वे मिला, ये कोई नवी चीज नहीं। ये तो रखड़ने का भाव, 4 गति में रुलने का भाव અને चीज तो अनंत वेर मिली। हाँ। पर અહીંયા परमात्मा जिनेश्वर देव त्रिलोकनाथ कहते हैं संत आड़तिया होकर जगत का पासे माल मुक्त है। कैसे ક્યાં ભળ્યો નથી ને કોને ભળ્યો છે? પર્યાયમાં છે, એની દશામાં છે, અંદરમાં ભળ્યો નથી તો વાત ચાલે છે। મોટો પર્યાયમાં ઉભો કર્યો છે, એ છે એની દશામાં, વસ્તુમાં નથી। વસ્તુ શબ્દ ત્રિકાળી ચીજ। त्रिकाली तो अतीन्द्रिय आनंद नो कंद प्रभु ध्रुव, ये ऊपर ऊपर पर्याय ध्रुव में कैसे जा सकते हैं? समझ में आया? आखिरी बात से प्रभु शू था, अभी तो बहुत माल आए हैं, तो सबको आज समझना पड़ेगा। प्रभु बाहर में दूर में काई नहीं हो, मेरी जैसे ये आ वाणिया मोटा वेपारी હોય છે ને, એ માણસને દારૂ ન ખાય, પણ વેપારના આર્થ ધ્યાન ને રુદ્ર ધ્યાનના પરિણામમાં એ મરીને પશુ થવાના છે। ઢોર માછલીને કૂંકે, બકરીને કૂંકે, કૂતરીને કૂંકે જવાના છે। હા, એ ઘનાલાલજી વેપારના ધંધાના પાપ એકલા લીન रात ध्यान है, रुद्र ध्यान। जिस धर्म श्रवण करने का 2-4 कलाक भी है नहीं, धर्म तो है नहीं।
પણ ધર્મ શ્રવણ સત શ્રવણ क्या है उसके માટે 4 કલાક દિવસના નિકાલવા નહીં. एक आधा घंटा 1 કલાક हवामर अंते पण એને गुरु मिला ऐसी बात ऐसे तुम्हारे व्रत करो तब करो ने गुरु लूटी लेता उसने कलाक. समझ में आया? हाँ कहते हैं क्या करे उसको दृष्टि छोड़कर अंदर दृढ़ में जाना ये करना है. हाँ हाँ कहते हैं ना. हमारा तो भागीदार था भाई सहीना दिखरा उसको मैं कहा था 66 की छात्र हूं ने 66 साल 66 कितना वर्ष थया 1966 है 68 वर्ष पहले कहा था. मेरी उम्र 20 वर्ष की थी. हाँ तेरे निवासी चलते हैं ये जन्म ना हो गर्भ ना तो निवासी पूरा हो गया. 9 महीना की गिनती में आता है ना 90 चलते हैं. तो तेज ये वक्त हमारा भाई था मोटी दुकान थी 2 दुकान है अभी दुकान बड़ी है 35-40 लाख रुपया दुकान ही हमारी पिताजी की दुकान थी क्या. और दूसरी हमारा कई नालर का 35-40 लाख रुपया अभी है 3-4 लाख की आमदनी है अभी कॉलेज में भरूच वडोदरा बीच में. मैं भी क्या 5 वर्ष दुकान चलाई थी 70 वर्ष की 22 वर्ष उम्र 63 से 68 संवत 1963. और वो भैया मैं तो कहा था उसका भाई को मैं तो भगत पहले से कहने तक छोटी उम्र में से मैं तो उसको कहा था. मैं दुकान खड़ा में बैठे थे कुंवर जी मारा 4 वर्ष मोटा था मेरे तन नहीं हुआ उसका 94 मरी ने 30 होने गया ध्यान रखे तो આપણે વાણિયા છીએ એટલે માંસ ને દારૂ નહીં તો ખાતા નથી નરકમાં તો નહીં જાઓ યાદ રાખો કીધું. એ ભૂરીકાજી 66 સંવત 1966 આનો અન્વય ક્યાં છે એ આત્માનો અન્વય થાય. જેને 2-4 કલાક सुनने में मिला है संस्कार है वो प्राणी तो स्वर्ग में ही जाएगा. पर आए तो जेने संस्कार नहीं कहीं सुनने में आया नहीं सर અને બહાર में ऐसा माथा कूट घाणी ना पील आत्मा को पी लिया है राग ने देश में. ये प्राणी तो कीधु मैं कहा ना उसको कहा था याद रखो कीधु बोले नहीं मारी सामने हम भगत कहने थे. तो छोटी उम्र में हमारी तो दुकान चलती पर मैं तो हाथ वाँचता था शास्त्र वाँचता. इंच में जाएगा हम देव होने की मने लगता नहीं तेरे को और मनुष्य होने का मेरे लगता नहीं तेरे तो मनुष्य हो. बोले नहीं एक गति हुआ ऐसा मरता वो पैसा पैदाते 2 लाख ની પેદાશ 10,000 लाख रुपया મૂકીને ગયો હતો. હવે તો અત્યારે વધી ગયો. मैं क्या ऐसी दुकान की चलाई व्यवस्था घूरे नहीं सामने ते क्या इना मेरा विष महेंद्र भाई कहा नहीं क्या गति नहीं ऐसा उसकी तेरा लक्षण नहीं दिखते कीधु. हम वो वक्त भी शास्त्र वाँचते थे ना दुकान चलाते थे भागीदार जब बैठे हो जब थोड़े तो हम अंदर वाँचते थे भागीदार न हो तो हमारे थोड़े दुकान बैठना पड़े. तो 63 से 68 की बात है संवत 1963 से 68 कितना तो उसका जन्म ही नहीं हुए भी. तो गुरु का संस्कार था ना. तो ऐसे कीधु આપણે માણસ છીએ વાણિયા છીએ નવદારો નથી અને દેવમાં જવાના લક્ષણ મને લાગતા નથી કેમ કે તેરા પુण्य का परिणाम ऐसा है नहीं. और मनुष्य होने की लायकात मेरी दिखती नहीं कि ऐसा भी तेरी विनयपणा कसाई की मनता ये भी दिखती नहीं. बोले नहीं है मोटे कहूँ बैठे थड़ा पर बैठे थे कही हमारी 2 दुकान थी 2 दुकान 30 मानस था. हम एक रसोड़े जमते थे तो एक दुकान में हम रसोड़े जमने को गए तो क्या मेरा शेष तो बुला ही गया. मेरा भाई भी बैठे थे बड़ा पर वो तो सरल था. हमारा बड़ा भाई दुकान भाई बड़ा दिन में दुकान
क्या आखो दिया आरते ध्यान सुना है कोई धर्म क्या चीज क्या ગામ में સંસ્કૃત માગમ મળે એવું એના માનેલા એને માટે રાતે 8 વાગે જાય દિવસ સામું જોવે નહીં ગામમાં સાધવા જાય તો એ માનેલા સાધુ એના સંપ્રદાયનો જો કે સાધુ હે નહીં સમજમાં આયા પણ એની સ્થિતિ જે બહાર સાધુ આવે તો જાય રાતે 8 વાગે જાય શું માંડી સાચી તો આખું થી દુનિયા ભલે ડાયા ને દુનિયા બધા વખાણ કરે ગાંડા પાગલો પાગલ વખાણ કરે इसी तेरे रिपोर्टों आ गया परिणाम उसका શું કહેવાય રિપોર્ટ શું કહેવાય સર્ટિફિકેટ આ પાગલો બધા સર્ટિફિકેટ આપે તને કે ઓહો ભારે તમે કર્યા પૈસા પેદા કર્યા ને એમાંથી તમે 5,000 આપ્યા ત્યાં 10,000 આપ્યા એમાં માન હોય પાછું મારું નામ રાખ્યો મોટા ગામ તકદી માં તસ્તી એટલી બધી કે તકદી પડાવે આ તારા મનના ठिकाना નથી મારા आए कहते हैं ये बीचो तो कहीं दूसरी रही पर आए तो पर्याय में जो 5 बोल है प्रभु तेरी चीज जो अंतर आनंद नो नाद भगवान पूर्णानंद प्रभु उसमें ही है नहीं उसकी दृष्टि कर उसका अनुभव कर तो तेरे सम्यक दर्शन होगा जन्म मरण का तब अंत आएगा नहीं तो अंत नहीं आएगा समझ में आया ये कहते क्या देखो ऊपर तरते हैं है कि नहीं अंदर स्फुटम ऊपर तरंतम क्या कहते हैं शरीर वाणी कर्म बायड़ी छोकरा ऊपर तरते हैं तो बात है ही नहीं ये तो दूर रहते हैं पर्याय में दुनिका जी अमेरिका में जाओ છો ને રડવા આ ધ્યાન આ પૈસા 2-4 લાખ આવે જઈને વહી જાય ધૂળમાં ક્યાં આવે તારા લાખું કરોડ આવે તો કે आई तो के ये चीज तो दूर रह गई ये आत्मा की पर्याय में भी लक्ष्मी स्त्री कुटुंब परिवार को है ही नहीं पर तेरी पर्याय में ये वस्तु नहीं पर ये पर्याय में राग आदि है आकुलता का भाव है ये त्रिकाल आनंद कंद में ऊपर है अंदर में नहीं समझ में आया है क्या कहते तथापि क्या कहते हैं उस હજી તો પર્યાયના નામ જૂના ન હોય મજૂરની પેટે જિંદગી કાઢી બધી મોટા મજૂરો બધા મજૂર તો હજી સવારમાં 8 થી 12 4 કલાક કામ કરે અને બપોરે 2 થી 6 ને આ મજૂર સવારનો ઉઠે 6 વાગે રાતના 8 વાગે અરે ઉઠી 4 કલાકમાં તો અડધો કલાક બીજો કરી નાખે બીજ પીવે છે પેશાબ કરવા જવું આ તો ભાઈ સાહેબ બેઠો દુકાને તે રાતના હતા મોટા મજૂર એ તો એ વાત છે બાપા ક્યાં ને મોટા મજૂર એટલે આ મજૂરી નહીં સમજતે બડા મજૂર જો મોટા बड़ा मजूर सब व्यापारी आदि है बड़ा मजूर है सवार से सांझ सुधी काम करते एकला पाप 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 आए तो कहते हैं कि घर की क्रिया कर सकते नहीं पर अपनी पर्याय में जो राग द्वेष आदि आया ये भी पर्याय ऊपर रहती है दृढ़ स्वभाव में जाती नहीं समझ में आया तथापि ये प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं एक राग द्वेष पुण्य ने पाप पर्याय ने अनेकता की विविधता न विशेषता गुण की ये अंदर में शोभा नहीं पाता अंदर में पै सकते नहीं उसको अंदर में आधार मिलते नहीं
આવી ચીજ છે. हमारा ध्रुव स्वभाव का क्या बिगड़ा? हैं? ध्रुव स्वभाव का क्या बिगड़ा? क्या कहते हैं? ध्रुव स्वभाव का बिगड़ा क्या उससे? स्वभाव तो ऐसा न ऐसा है. परिय में बजारे, परिय में दुख है, परिय में संसार है. समझ आए? वस्तु तो स्वभाव ऐसा न ऐसा है. जैसा बगाड़ हो तो ये पर्याय में है. संसार पर्याय में है, राजनीति पर्याय में है, संसार रखड़ना पर्याय में, दुख पर्याय में है. वस्तु से भिन्न है. कायम गमे ते इतना पर्याय दुख आया. वस्तु तो आनंद कंद शुद्ध चैतन कर रहा है. આવી વાત છે ને. ભાઈ તને ખબર નથી તારી ચીજની. અને क्या क्या तुम वो मृगला होता है ना हरिण, उसकी नाभि में कसूरी होती है. नाभि में पण गंधावे थी जाने बाहर से आती है. बात घूमते रख एम आनंद तो अंदर में है, पण बाहर से जाने आनंद मिलते पैसा में से, बाइड में से, छोकरा में से, कुटुंब में से, दूर में ही नहीं तो सही. जी हाँ हाँ आए तो भगवान त्रिलोक नो नाथ कि जाना ऐसा कहा ऐसा संतो अनुभवी नहीं कहते हैं. हाँ हाँ प्रभु भगवान तरीके बुलाते आचार तो आत्मा भगवान स्वरूप अंदर है. हम तेरा भगवान स्वरूप जो अंदर है एमा पर्याय की पामरता अंदर प्रवेश नहीं करती. ये पर्याय की शोभा अंदर में नहीं जा सकती. आत्मा शोभा नहीं देता उसको. है प्रतिष्ठा नहीं पाते हैं, ये तो शोभा नहीं होती. क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है. वस्तु जो है द्रव्य स्वभाव पदार्थ है तो नित्य कायम है. हाँ 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 भाषा तो आदि है पण वस्तु तो अलौकिक है बापू. अरे बेचारा મળતી નથી અત્યારે બહાર. આખો દી મજૂરી કરી કરીને મરીને હાલવા વયા જવાના. ये खिसकोली ना फरते हैं. भाव फरे એટલે વિચાર આવી જતો હોય. ये खिसकोली खिसकोली क्या कहते हैं? ये नहीं है स्वाध्याय मंदिर में बहुत सारे भाग बहुत भीड़ से क्या कायम घना महीना थे. કઈ કોઈ બોલ્યું કે મંજુબેન? ના 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 ઓકે 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 મંજુબેન. હેલો મંજુબેન. હા બોલ. હા આપણે આ મારા સાહેબ એક વાક્ય જે કહે છે એવો કેમ આપણે જરાય અનુભવ ન થતો? ના એટલે આ શું કે છે કે જે વસ્તુ છે એ હા દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ છે. હા એટલે રાઈટ કે એ દ્રવ્ય તરીકે ટકીને રહે છે. રાઈટ પર્યાયમાં પરિણમે છે. હા પર્યાયમાં પરિણમે છે. એ પરિણમનમાં આપણે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ બધું હોય હા. છે. હવે એ બે તત્વોમાં આપણું ધ્યાન પરિણમન પર છે. હા પર્યાય એટલે શું જે જણાય છે ને એને પર્યાય કહેવાય. હા હા બરાબર છે. આપણે જે દરેક સમય કરીએ છીએ. એટલે હવે આપણને પુણ્યનો ભાવ આવ્યો, પાપનો ભાવ આવ્યો, દયાનો ભાવ, તો આપણે એમાં જોઈન્ટ થઈ જઈએ છીએ. હા અને આનો હું જાણનાર છું એમ નથી રહેતા. નથી રહેતા ને? હા આપણે જાણનાર છીએ. ભૂલ આપણી આટલી જ છે, બીજી મોટી ભૂલે નથી. હા બોલો. આપણે જે જણાય છે આપણને શું છે કે જો એક બાજુ આ આત્મા છે એ આકાશના એક પ્રદેશમાં, જીવ દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને નો કર્મ હા બધા આકાશના એક પ્રદેશ ઉપર છે. પણ રાઈટ બધા પોતે પોતાનું જ પરિણામ પોતામાં જ હા. છે. કોઈ Right. એકબીજાને આધારે છે નહીં, કશું છે Right. નહીં. હવે દરેકનો સ્વભાવ છે, તો જીવનો સ્વભાવ શું છે કે દર્શન ટકવું ને પરિણમવું, ટકીને પરિણમવું, હા, એટલે ટકી. જાણવું. પરિણમનમાં શું કરવું? જાણવું જાણવું જાણવું. હા એટલે એ સ્વભાવ છે. એવી રીતે બધા દ્રવ્યોનો સ્વભાવ છે. હવે આ કર્મનો ઉદય આવે છે, હા દ્રવ્ય કર્મનો. હમ. દ્રવ્ય કર્મનો ઉદય આવે છે એટલે આપણને જે ચિત્ર વિચિત્ર ભાવો થાય છે ને હા 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 એ ભાવ કર્મમાં આવે છે. અને શરીરમાં અને નો કર્મમાં આપણને સંયોગોમાં ને શરીરમાં બધું આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ બધું આવે છે ને, હા એ બધું રાઈટ રાઈટ દ્રવ્ય કર્મના ઉદયના ફળ છે.
હા હવે ઉદયના ફળ હા એ આપણા જ્ઞાનમાં, હવે આપણું જ્ઞાન એને જાણતું જ પરિણમે છે. હા હા આ રાઈટ બધાનું પરિણમન પોતે પોતાથી જાણતું પરિણમે છે. રાઈટ એટલે એને આ લોકો જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. હા રાઈટ રાઈટ પણ જાણું જ છું. પણ આ જાણતું પરિણમે છે. પણ હા એ વર્તમાનમાં અજ્ઞાન કરે છે. જ્ઞાન એને એમ જાણવું જોઈએ ભાઈ હું તો જાણું છું અને આ હા બધા પરિણમે છે, તો હા કોઈ હા પ્રોબ્લેમ નથી. હા પણ જ્ઞાનનું અજ્ઞાન કરે છે. એ હા આપણે છે. અમારે એટલે જેને એના જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસે છે, આ હા બધી વસ્તુ પ્રતિભાસે છે, એ હું છું. હા આ દુખાવો પ્રતિભાસ્યો તો કે મને થયો, હા એટલે એ મને ખોટું. થયો એટલે પછી એના ઉપચારમાં ને અરે બધું હા હા એ બાજુ જ દોડવા માંડે. ભૂલ હા આપણી સંસ્કૃત આટલી જ છે. એટલે હા આપણે સમયે સમયે જે કઈ જણાય, જે હમ ભાવ આવે એ હું છું. અને હા જે પર દ્રવ્ય જણાય છે એ તો પર છે. તો આપણા અભરાય જ્ઞાનમાં કંઈક તો જણાય જ છે, અને એ હા હા એ હા જણાવવાનો ભાવ આપણામાં આવે જ છે. આપણે હા 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 એમ આપણે કહીએ છીએ કે મને દુખાવો થાય છે, તો દુખાવો હા થાય છે એવું કોને જાણ્યું? જ્ઞાને બરાબર જાણ્યું. હા સર દુખાવો રાઈટ થાય છે તો જ્ઞાને જાણ્યું. તો એ જે ભાવ આવે એ હું છું, દુખાવો હા હું નથી. દુખાવો હા તો પૂતલમાં છે. એટલે આવું આપણે દરેક પર્યાય વખતે સેજ વિચારવું પડે. હા હા વિચારતા વિચારતા પછી પરિણમન થાય. હા પણ હા આપણે વિચારીએ જ નહીં, હા અને હા આપણે ધકેલ પંજા દોડશો, જે કરીએ છીએ કર્યા કરીએ. અને આજે મેં 2 કેસેટ સાંભળીને 4 કેસેટ સાંભળીને, તો હા હા કેસેટમાં શું કીધું એ વાંચ્યો આપણને પકડતા રહીએ છે તો આપણને હા બાકી ઓલા કે છે ને કે એટલું સહેલું છે કે હાથી ચાલતો હોય ને એના પર ફૂલ મૂકવા જેટલું અઘરું છે. હાથી કેટલો ધીમો ચાલે, એને તો આપણે ફટલેકાનું ફૂલ મૂકી દઈએ. હા હા એટલે એટલી જैसे સમજ પીછે સબ સરળ હૈ. હા એટલે હા આપણે સમજવાનું છે. હવે એ આપણે પુરુષાર્થ આપણે કરવાનો છે. હા શું બરાબર રસિકભાઈ તમે કઈક? કશું એટલે મારા સાહેબ વાક્ય વાક્ય કે છે દરેક વાક્ય પણ એટલે આ તો વળી સાંભળતી વખતે એમ થાય છે કે આ તો બહુ પાસે છે પણ હા છે. અને આપણે શું છે, વિચાર શાંત ચિત્તે બેસીને જે એક એક પર્યાય થઈ તો એનું વિશ્લેષણ કરવું પડે. આપણે હા હા આપણી અંદર આપણે વિશ્લેષણ કરવું કે શું થયું, હા શું થયું, ગુરુદેવના પ્રમાણે શું કહેવાય આને, અને હું શું માનું છું. હા તો બેનો તાળો હા મળવાનો પ્રસંગ બને. પણ આપણે હવે કહેવાનું એટલું જ છે કે દ્રવ્ય સામાન્ય જ વિશેષ રૂપે પરિણમે છે. હમ એ એટલે સામાન્ય કે તો એટલે પરિણામ બધી ખબર નથી પડતી ને બધા સામાન્ય એટલે હા એ પોતે પરિણમે છે. એટલે પર્યાય એની જ છે. એમ હા હા એની હા હા પર્યાય છે. એમાંથી એટલે ઉઠે છે સામાન્ય તો જેવો છે એવો ને એવો જ છે. એ તો હા હા નિષ્ક્રિય છે, એ હા કઈ હા કરતો નથી. પણ એનો અંશ જ પરિણમે છે. ઉપયોગ લક્ષણ છે એ જ પરિણમે છે. હા એટલે પણ કે છે આમ બધું અંદર જ્ઞાન જ છે, બીજું કઈ છે જ નહીં. બધા ગુણોનો હા સમૂહ જ છે, એ જ છે. પણ આ ગુણની અપેક્ષા આ જ્ઞાન આપણે પકડાય છે એટલે એને આગળ કરીને વાત કરવામાં આવે છે. બાકી અચ્છા તો બધું રાગ દ્વેષ અભેદ વસ્તુ છે. અભેદ વસ્તુ છે. હા બરાબર બધા છે રસોની બરાબર ભેગી વસ્તુ છે. હા એટલે હા બધું બધું સાથે જ છે. પણ હા આપણને હા બરાબર પકડાય છે, જ્ઞાન પકડાય છે. હા હા રાઈટ રાઈટ બીજા રાઈટ ગુણો પકડાતા નથી આપણને. રાઈટ 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 આવું હું સમજુ છું. રસિકભાઈ કે બીજું કઈ અચ્છા નથી. સાંભળો એટલે રાગ જે ઉઠે છે રાગ દ્વેષ થઈ જાય છે એ તો ઉઠ્યા કર્મના ક્યાંથી ઉદયનું ફળ છે. અચ્છા એના કાળક્રમમાં થાય છે. ઓકે પણ સી તો આપણે એને જાણના છીએ. એટલે આપણે તો કાળક્રમમાં એને જો ઉદય જાણના જ આવ્યો છીએ. હોય તો ઉદય તો આપણેથી કમ્પ્લીટલી એક્સટર્નલ છે પણ જે કે એ જે નથી ઉપર કીધું અત્યારે દુરંત અચ્છા કસાઈ ચક્ર કીધું ને, એ હા તો હા ચાલવાનું જ. કારણ કે કર્મ હા તો હા અનાદિના જ હા છે. એટલે છે નવોદયો તો થવાના. નવા એટલે બાંધીએ છે નવા બાંધવામાં તો આપણે એક્સપર્ટ છીએ. એટલે એટલે એ તો થવાનું જ. પણ હા આપણે સજાગ રહેવાનું છે. આપણે અને એક વખત એટલીસ્ટ અભિપ્રાયમાં આવ્યું ને કે આ વસ્તુ હા કરવા યોગ્ય છે, હા આવું હા કરી રહ્યો છું એ ખોટું છે, તો એનો ઘણો ગુણ છે. એટલે કે અભિપ્રાય સુધર્યો એ મોટી વાત છે. હા હા તો અને ભવિષ્યમાં ક્યારેક પરિણામ આવી જશે. હા પણ અભિપ્રાય તો સાચો જ રાખવો પડે. ના ના ખોટું ખોટું થતું હોય ને ત્યારે તરત જ ખ્યાલ આવે છે કે ભાઈ આ ક્યાં પણ મેં કર્યું ના થવું જોઈએ. થયું મેં હા જાણ્યું, બસ થયું હા મેં જાણ્યું. હા એટલે લાલચંદભાઈ શું કે છે
કે હું જાણનાર છું, કરનાર નથી. હા એટલે જે ક્રિયા થઈ રહી છે ને એ આપણા જે પરપ્રકાશન જ્ઞાનમાં જે જણાય છે ને હા એ પ્રમાણેની ક્રિયા થઈ રહી છે. હા એટલે હવે એટલે આપણે શું કહીએ કે એ ક્રિયા હું કરું છું, એટલે હા આપણે આપણને કરનાર માનીએ છીએ. પણ હા આપણે જાણીએ છીએ અને એ થાય છે, કારણ કે ક્રિયા તો જડમાં થાય છે, બરાબર છે. ભૂગોળમાં થાય છે. હું રસોઈ કરું છું તો હું માનું છું કે હું કરું છું, પણ રસોઈ તો પૂતગલમાં થાય છે, રાઈટ 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 પૂતગલના પરમાણુઓ પરિણમે છે ને હું રાઈટ જાણું છું બસ. બરાબર સાચી વાત એટલે આવું બધું કઈક એ કેળવું વિચારવું પડે. પડે આપણે. હા હા બરાબર છે. આપણે શાંતિથી બેઠા હોઈએ ને તો હા આપણે હા અંદર અંદર નજર નાખવાની કે શું હા થાય તો છે. હમ આ મારી જ વાત છે, રાઈટ મારામાં જ થાય છે. હું જ રાઈટ બગાડ રૂપ કરું છું ને હું સુધાર રૂપ કરી શકું છું. રાઈટ તો રાઈટ શું શું અંદર શું ભજે છે. હા ચાલો એટલે ચાલુ કરું છું. હા એ હજી વિચાર અડધો કલાક બાકી છે. રસિકભાઈ કઈ કહેશે? હા કઈ કોઈ રસીભાઈ કઈ કહો. ના ના ના, તમારા પ્રશ્ન સમાધાન થઈ ગયું ને મંજુબેન થી? હા હા બરાબર છે બરાબર. બસ પૂરું પૂરું. ઓકે ચાલો ચાલુ કરું છું. હું જાણે ક્યાંનો જીવી શક્યું હોસ્પિટલ ત્યારે આ ખિસકોલી જોઈને ગુરુદેવને કેવા વિચાર આવ્યા હા બોલો. અને આપણને કેવા? ક્યારે મનુષ્યપણું પામે હા અને ક્યારે આ વિચાર સુનને में आवे અને सुनने में आया पीछे अंदर अमल में मुकना क्યારે આ છે ને આમાં મહેશભાઈ, હા વાહ એક મિનિટ હો. આ કહેવાનો આમાં એટલે આપણે શું સમજવું એક મિનિટ બંધ કર. કે સ્વાધ્યાય મંદિરમાં હા ગુરુદેવ બેઠા હોય. આ પહોંચ કર. એક મિનિટ સ્ટોપ કરો. કાળી નિત્ય હૈ અને એક રૂપ હૈ. ઓકે હા બોલો. સ્વાધ્યાય મંદિરમાં ગુરુદેવ બેઠા હોય હા અને ઓલી ખિસકોલીઓ બધી આંટા મારતી હોય ને, હા 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 તો એ ખિસકોલી જોઈને આ જ્ઞાનીની કરુણા કેવી છે એ હા શું હા કહે છે કે હા અરે રે આ ક્યારે મનુષ્યપણું પામે, ક્યારે આ તત્વ એને મળે, હા ક્યારે સમજે, ક્યારે પુરુષાર્થ કરીને પ્રયોગ કરે. હા હા તમે સમજાણું? એ હા પણ ખિસકોલી જોઈને જ્ઞાનીને હૃદયમાં એવો ભાવ આવે છે. હા અને આપણે કોઈ દી તમે ત્યાં અમેરિકામાં આપણે તો બધા બહુ પુણસાળી છે, કૂતરા કાગડા બિલાડા કઈ બહુ દેખાય નહીં, દેખાય બધા પાડેલા દેખાય, પણ એ હમ જનાવરને જોઈને હમ આપણને કોઈ દી એવી કરુણા આવી છે? ના રે ના. એ શું કામ નથી આવતી? કારણ કે આપણે પોતે જ કોરા છીએ. હા. ત્યારે પણ હવે આવું જોઈએ કે શું અને ગુરુદેવ અનુભવી છે, તો હા એને ઈ તીર્થંકર નું દ્રવ્ય ઈ જ બતાવે છે હા હા કે ઈ આ જીવ કેદી આવું તત્વ પામે અને ક્યારે પુરુષાર્થ કરીને હા અનુભવ કરે. હા હા એને એવી અકારણ કરુણા આવે છે જ્ઞાનીને. હા 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 ઈ રાગ નથી. હા એ કહું છું ગુરુદેવ આપણને બહુ પાસે લાવી દીધા છે, પણ હવે ઈ હવે ગુરુદેવ આપણે તો અનુભવી છે ને, એટલે હા હા આત્મા તો આપણને હથેળીમાં બતાવે છે. તમારો મંજુબેન હા ને પ્રશ્ન એમ હતો કે આપણને કેમ નથી થતું, પણ મારો સીધો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે કરવું છે પેલા, હા એનો જવાબ દો. હા હા આપણે આત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે? યા કરવી આપણે કરવી નથી, આપણે તો ખાલી બોલી છે. વાતો કરવી છે. આપણે આ સાંભળીને આપણે જ્ઞાનનો ક્ષોભતમ વધારી છે. આપણે જ્ઞાનનો ક્ષોભતમ વધારી છે, એટલે કે આપણે શાસ્ત્ર વાંચનથી, જ્ઞાનીની વાણીથી આપણે માહિતી ભેગી કરી છે. હા હા ઈ તો કઈ કાર્યકારી નથી. બરાબર. અમે હમણાં જ સમયસાની 68 ગાથાનું પ્રવચન સાંભળ્યું. અમે આમાં થોડા કેટલા મોડા આવ્યા. એ ગુરુદેવ ઈ જ કે છે કે જીવને કરવું છે ક્યાં? એને 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 પોતાને અંદરથી ધગસને લગ્ની લાગવી જોઈએ. અને બરાબર એક બીજી વાત એ કરી કે જ્ઞાનીએ ભગવાનની વાણીથી આ સાંભળ્યું કે પ્રભુ તારો આત્મા આવો છે, એવું શિષ્ય પાત્ર શિષ્ય સાંભળ્યું, પણ સાંભળ્યું એ ભેગો એને અનુભવ થઈ ગયો એમ નહીં. હા એ તો બરાબર. મારા જાણકાર માણસે તમને રસ્તો બતાવ્યો, હા હા રસ્તો બતાવ્યો, પણ હવે એ રસ્તા ઉપર હાલવાનું તો પોતાને છે ને, પગલા તો પોતાને માંડવાના છે ને. બરાબર.
તો એમ આપણે આપણે ખરેખર વાંચીને સાંભળીને ખૂબ વિચાર કરીને પેલા વેલા તો આપણા જ્ઞાનમાં આપણે નિશંકતા આવી જોઈએ કે નહીં, વસ્તુ આમ જ છે. હા. એને તત્વનો યથાર્થ નિર્ણય થાય, અને આવો જેને નિર્ણય હોય ને એને જ અનુભવ થાય. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ટોડરમલજી એમ કે છે કે સમ્યક દર્શનનો અધિકારી કોણ? તો કે યથાર્થ તત્વ નિર્ણય કરનાર. બરાબર છે. એટલે આ સાંભળવાનો હેતુ આપણું પ્રયોજન અત્યારે એટલું જ છે. મને અનુભવ કેમ થતું એમને રેવા દો, એની ચિંતા કરો. સારું સારું સારું, ચાલો. પણ મને મારા નિર્ણયમાં ક્યાંય ભૂલ નથી ને, બરાબર, તત્વમાં ક્યાંય ભૂલ નથી ને, રાઈટ. એ શ્રદ્ધાન જો પાકું હશે ને તો કાર્ય થશે. એમ ચાલો, ચાલુ કરો. ચલાવો. पर्याय अनित है न अनेक रूप है। हाँ हाँ, समझ में आया तो भगवान जिनेश्वर देव नो धर्म कथा ની વાત છે બાપુ. આ કોઈ ચકલી લાવી ચોખાનું દાણું, ચકલો લાવ્યો મરનું દાણું બનાવી ખીચડીને, આ એવી કથાઓ હાલે છે ત્યારે તો. ભરત કરો ને અપ્પા કરો ને આ કરો, ધૂળે નથી બધું આ બંને. અહીં તો પરમાત્મા जिनेश्वर देव इंद्रनी समक्ष में एम कहते थे, इंद्रो जैन एक अवतारी जना स्वभाव भगवान पास आते हैं, अभी महावेदी में विराजते हैं, तो उसके पास आ कहते थे उसके कहीं कोई इंद्र हो ने राख हो उसको फेरे समय तो बार की पड़ जाए। द्रव्य स्वभाव तो नित है, क्या कहते हैं, पर्याय में अवस्था में अनेकता, पर्याय की यानी राग का संबंध ये अनित है અને અનેક है, ત્યારે વસ્તુ સ્વભાવ નિત है અને એક है। આવી વાતો છે। नित्य एक रूप है और वह भाव अनित है। देखो बे आया, देखो पर्याय अनेक है और अनित है। जो वस्तु स्वभाव त्रिकाली नित्य है और एक रूप है, सदृश स्वभाव एक रूप है, तर पर्याय अनेक है और अनित है। अनित है और एक है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती। शरीर वाणी कर्म ने बायड़ी चोकड़ा कुटुंब तो क्या ही रह गया, क्या आत्मा में है ये, पर में है तो मेरा मानते मूर्ख है मोटो। जगत की चीज है तो जगत की चीज है। हमारी भी बायड़ी मारा छोकरा थया गया थी तने अने पास लाग्यो जाए ने। એવી વાત છે બાપુ। નિપાત વાળો દાંત કાઢે, સુખી છે દુઃખી છે, એમાં મજા છે અમારે, શેની મજા ધૂળમાં। અનેપાતીઓ જેમ દાંત કાઢીને ખુશી માને છે દુઃખી। એના પૈસા બાયડી છોકરા સંબંધમાં બેઠો હોય, જાણે સાત આઠ છોકરાઓ હોય, બાયડી બેઠી હોય, છોડીઓ બેઠી હોય, જમાઈ બેઠો હોય, જાણે મોટો વાતો કરતા હતા હોશ હોશ। બધું મેં તો જોયું છે ને બધું। પ્રભુ તેરી અનિતતા ये ऊपर ऊपर रहती है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। क्या कहते हैं, प्रत्येक अवस्था भले राग वाली हो, आकुलता वाली हो, विशिष्टता हो, दरेक अवस्था में ये शुद्ध स्वभाव तो प्रकाशमान पड़े है अंदर। क्या दृष्टि देने से अनुभव होता है, क्या बात है, तो सम्यक दर्शन होता है, सत्य दर्शन, बाकी होता है सब। समझ में आया? ये सम्यक स्वभाव जो टिका है, शुद्ध स्वभाव सर्वस्था में एक रूप टिका और प्रकाशमान है। सारा चौक है
देखा हो तो सम्यक स्वभाव जीव का नित्य नित्य अंदर नित्य ध्रुव युक्त सत है ना, तो जो ध्रुव जो है ये उत्पाद भाई में आता नहीं, उत्पाद भाई क्या जाते नहीं है। ध्रुव है ये नित्य है नहीं एक रूप है, पर्याय अनित है अनेक रूप है। ये अनेक ने अनितता नित ने एक रूप में प्रवेश नहीं करती। શું गाथा माखन है, माखन निकलते हैं ना, ऐसा रखते हैं माखन छाछ में, तो ऐसा वो छाछ निकलेगा, ऐसे माखन उतरेगा। पड़ी न हो माखन होता है ना दही में से मन दो मन पीछे निकल, ऐसा करता नीचे छाछ निकल जाती, माखन नहीं जाता। एम पर्याय बुद्धि निकल जाती है, अंदर बुद्धि एक ले रह जाती है। આવી વાત છે। भाई मार्ग कठिन पड़े पर मार्ग तो आए। ख्याल में हजी आवो आवू मुश्किल पड़े, क्या क्या कहते हैं અને કઈ રીતે આ પર્યાય ને પર્યાય ઉપર તરે ને અંદર માં નહીં, અંદર નીતિ એક અને અનિત અનેક, શું ક્યાં કહેતે કાંઈ સાંભળ્યું હોય કદી। અંદર પર્યાય અરે એ તો વસ્તુનો એકડાના મીંડા આપ્યા છે, એકડાના મીંડા, એકડા મીંડા જુદી જાતના હોય, એકડો હોય ને એકડાનું પહેલું તો મીંડું કરે ને, આ મીંડું પછી એકડો હોય ને પછી એકડાનું મીંડા એ બીજી જાતનું હોય, પેલું ગોળ ચક્કર હોય એકલું મીંડું ના જરી આમ લંબ હોય। આ તો દ્રવ્ય ને પર્યાય હતી તો એકડાના મીંડાની વાત હે, સમજાય છે કે પીછે પર્યાય ભાઈ અલૌકિક વાતો નાથ, તારી પ્રભુતાનો પાર નહીં પણ તેરી ખબર નહીં તને। तेरा एक प्रभुता इतनी है कि वाणी में पूरा न आ सके, ऐसी तेरी अंदर प्रभुता पड़ी है अंदर। भगवान परमात्मा अनंत गुणों धाम, स्वयं ज्योति सुख धाम, स्वयं अपने से है, कोई करता नहीं उसका। सुख धाम ये अतीन्द्रिय आनंद का फल है, विश्राम करने का एक विश्राम ग्रह है। समझ में आया? यदि पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर रहती है, सर्वावस्था में द्रव्य प्रकाशमान है, ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर मिथ्या भ्रमणा छोड़कर पर्याय बुद्धि रखकर है, मोह है, एक पर्याय बुद्धि मिथ्यात है। है खरी ये चीज पर्याय, उसकी बुद्धि मिथ्यात है। तो मिथ्यात बुद्धि पर्याय बुद्धि छोड़कर मोह रहित होकर जगत, जगत એટલે જગતના જીવો, બહારથી તેમ કહેવાય ને આ કાઠિયાવાડ આવ્યું, કાઠિયાવાડ આવે છે, કાઠિયાવાડના માણસો આવે, દક્ષિણના માણસો આવે, કહેવાય દક્ષિણ આવ્યું, એમાં જગત કીધું પણ જગતના માણસો કેમ? એ જગતના પ્રાણી અનુભવ કરે। जहाँ भगवान पूर्णानंद नित्य ध्रुव विराजते हैं अंदर, उसका अनुभव करो। अनुभव है पर्याय, द्रव्य का अनुभव करो, पर्याय का अनुभव जो है तो अज्ञान अनादि का है, अनादा।
वस्तु जी त्रिकाली नित्यानंद प्रभु, जिसमें पर्याय का प्रवेश नहीं। अरे त्रिकाली द्रव्य विनायक भाव पर्याय को छूते ही नहीं। समझ में आया है? नहीं स्पर्श करते नहीं, भिन्न है। ध्यान करे पर्याय को त्रिकाल का, तो ये पर्याय और छूती नहीं, पर ध्यान उसका अनुभव की पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, छठा द्रव्य का लक्ष्य से जो अनुभव हुआ, ये आनंद का अनुभव है। पर्याय का अनुभव ये दुख का अनुभव था। ये कर्म चेतना ने कर्म फल चेतना का अनुभव था। आत्मा का अनुभव ये ज्ञान चेतना का अनुभव हुआ। बरोबर। समझ में आया? जगत એટલે जगत का प्राणियों अनुभव करे। क्यों? मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात को, मिथ्या श्रद्धा रूपी अज्ञान जहां तक रहता है, पर्याय बुद्धि राग में हूं, पर्याय जितना में हूं, ऐसा अज्ञान रहते हैं, वहां तक ये अनुभव यथार्थ नहीं होता। शरीर कर्म स्त्री कुटुंब मेरा है तो महाब्रह्मणा अज्ञान है, पर पर्याय बुद्धि है ये अज्ञान है कहते। एक समय की अवस्था की बुद्धि नाम पर्याय बुद्धि, अनादि का ये चीज है। तो एवं मार्ग से एवं मार्ग वितरागनो सभानी माई समंदर परमात्मा। मोह का अनुभव यथार्थ नहीं होता। क्या कहते हैं? जब लग राग ने, पुण्य, दया ने, दान ने, अनेक पर्याय जो है उसकी रुचि रहती है, तब लग अंतर का यथार्थ अनुभव नहीं होता। जिसकी रुचि है क्या वीर्य काम करते हैं। राग ने पर्याय की रुचि है तो वीर्य क्या काम करते हैं। इसी रुचि से अंतर का अनुभव नहीं हो सकता। भावार्थ यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध नहीं के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। बहुत कोई ना क्यों सम्यक ज्ञान जो शुद्ध नहीं है, जिसका विषय न्यायिक त्रिकाल है, उसका अनुभव करो। आसार दिया। समझ में आया? आखिरी बात ये पढ़े ने निर्णय तो करे, ज्ञान में पहले निर्णय तो करे, मार्ग है। अब इस अर्थ का सूचक कड़सु काय पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है। ભાઈ કેવું છે? પॉज करू કળશ કળશ અગિયાર મળે કે કેવું છે? बैठो पॉज करू એ કેવું છે? મંજુલાબેન, રસિકભાઈ, કળશ 11 પૂરો થયાની વાત કે કેવું છે? હા એ કેવું બસ બરાબર છે બધું? અમારે વાત થઈ ગઈ થોડી કઈ. ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં. ચલો, તો હજી છે તમારે 7-8 મિનિટ બાકી. પॉज કરું શું કરું રદી? હા, તારે કઈ કેવું હોય તો કે રજની. ના મારે, મેં તો હમણાં જ આવ્યો. મારે થોડીક મિનિટ થઈ. પછી આપણે જોશું. આપણે પરીક્ષા પણ છે આપણી પાસે, જો ટાઈમ હશે તો. ચાલો બાપુ, ચાલ ઓકે આટલું. ક્વેશ્ચન આન્સર નથી આ 14મી ગાથા હજી. હા હા, ના છે આપણે બતાવી દઈએ પછી કરીએ. હા, હજી પ્રવચન અધૂરું. હજી તો ઘણું આ બાકી છે. હજી ના કેટલા? હજી તારી સાંભળ, 33 મિનિટ થઈ છે. ઇટ્સ ઇન 1 hour.
પછી એટલે મોડું કરી ચાલુ કરેલું કે ઘણી વાત થઈ હશે? ના, ટાઈમસર છે, ટાઈમસર બધું, પણ ઇટ્સ એ 1 hour લેક્ચર. ઓકે, ઓકે, હવે આપણી પાસે સમજો ને કે વધુ વધુ 5 કલાક છે. અચ્છા, ડુ વી વોન્ટ ટુ પોઝ? ઇટ્સ અ ગુડ પ્લેસ ટુ પોઝ. 30 મિનિટ છે. તારે ઓલું શું કહેવાય? ને પછી વન્સ વી સ્ટાર્ટ સ્પ્લિટિંગ પ્રવચન ગુરુદેવનું, પછી હા. મજા નહીં આવે. એ તો બરાબર છે, પણ તારે તારા ક્વેશ્ચન આન્સર આ પહેલા હા, શ્લોક જુદા છે. ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડુ ક્વેશ્ચન આન્સર? પછી સ્પ્લિટિંગ કરશું તો પછી હંમેશા સ્પ્લિટ જ રહેશે બધું. ઓકે, કરીએ ચાલો. કરવું હોય તો. એટલે જેમ કરવું એમ. યા, મંજુબેન શું કરવું છે? એટલે આ બધું પછી સ્પ્લિટ રહેશે. ઓકે, ચાલુ છે થાય એટલું કરીએ. વ્યાખ્યાન ચાલુ રાખો. હા. ઓકે, વ્યાખ્યાન ચાલુ કરું છું. હિન્દુબેન નથી આવ્યા? હિન્દુબેન નથી આવી? ઇન્દુબેન નથી બરાબર, તબિયત નથી બરાબર. અવાજ આવ્યો તો માસી નથી. ઇન્દુબેન નથી. ઓકે, પ્રવચન ચાલુ કરું છું. સારો, ઓકે. હું હિન્દુબેન ફોન કરું. रखना था मोटा मजूर તો આવી ગયું ये आई तो ये बात है बापा મહેશ, હા, આ તો પોઝ કરું. કેમ આવી ગયું તું? નિમિષાબેન 50 મિનિટ થયું હતું ને? હા, હા, અહીંયા નિમિષાબેન વધારે થયેલું હતું, 50 મિનિટ થયેલું હતું. એટલે અહીંયા કેમ એટલું? ચાલો આગળ જવાનું મારે. ઓકે, પછી ગયું કદાચ. કળશ આવે છે ને ત્યાં સુધી આવી ગયું હતું. હા. હા, આપણે 8 વાગ્યા તો બેસી ગયા છીએ. બરાબર, હવે આવ્યું. લા, હાલો. હજી હા, આ- શ્લોક 12 આવી ગયેલો. બરાબર છે ને? તો શરૂ કરું ને હા, અહીંયાથી. શ્લોક 12 ની 1 મિનિટ થઈ ગઈ હતી. ઓકે, હા, ચાલો, બહાર આવી ગયા હતા. ચાલો, શરૂઆતથી કરું છું. શ્લોક 12. બરાબર છે, 10 મિનિટ જ બાકી છે. ઓકે, ચાલો, good. यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध नहीं के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो बहुत टूंको नाख्यो કોઈ ગીતું सम्यक ज्ञान जो शुद्ध नहीं है जिसका विषय न्यायिक टिकाव है उसका अनुभव करो आसार दिया समझ में आया आखिरी बात है पढ़े ने निर्णय तो करे ज्ञान में पहले निर्णय तो करे मार्ग है हाँ हाँ તો દેખાનો કળશ છે બે. अब इस अर्थ का सूचक कलश काय पुनः कहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है हाँ, बार શબ્દ આવ્યો. भूतम भांतम भूतमेव रभसा जो रभसा है वहाँ वो प्रज्ञा क्षीण में रभसा आता है क्या एक समझ लीधो जो जमा हाँ रभसा शीघ्र भूतम भांतम भूतमेव रभसा निर्बीजम बंधम सुधी सुधी यद अंत केल को अपि अहो करयति व्याहत मोह मोटा आत्मा आत्मानुभव एक गम्य महिमा व्यक्तो अपि आसे ध्रुवम नित्यम कर्म कलंक पंक अधिक विकरो देव स्वयं शाश्वत तुम भगवान देव शाश्वत अंदर है प्रभु से दिव्य शक्ति का पार नहीं कमल के બે બીડી સિગરેટ ની સરકી પીવે તો ભાઈ સાહેબ મને કળશો ઉતરે આવા તો આપણું લખાણ હવે એને એમ કેવું કે દેવ અને 60 વર્ષે છોકરો આવે રાજા મેણું ચડે તો એનું છોકરાને બચી બધે ઓહો હું છે પણ મારું પાગલ પણ ક્યાં છે અને એમાં 5-10 લાખની પેદાશ થઈ હવે કરવા લાવશે પેદાશ મોટી થઈ ગઈ છે ધૂળમાં નથી હવે પાપની પેદાશ છે આમ બધું हाँ हाँ यदि कोई सुबुद्धि हाँ हाँ है सबुद्धि ज्ञानी सम्यक दृष्टि हाँ 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 भूतम भांतम अनुभूतम बंधम जीव भगवान आत्मा भूतकाल गयो काल वर्तमान ने भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तीनों काल का राग का संबंध
उसको अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके ઇન્દુબેન આવશે કદાચ ઓકે અચ્છા સવાલ જવાબ માટે રાગ ને દયાદાન अच्छा अच्छा विकल्प ने आत्मूर्ता ये बची है उससे प्रवसात तीनों काल की विकारी पर्याय से अपने को शीघ्र भिन्न करके गांव में से जैसा कांकड़ा निकाल देते हैं, गांव कहते हैं गांव कंकड़ी एम पुण्य ने पाप की पर्याय मैल कंकड़ी है, उससे भिन्न गांव है, ऐसा आनंद खंड प्रभु है। उसकी दृष्टि करो तेरे सम्यक दर्शन होगा। धर्म की पहली सीढ़ी शुरुआत यहां से होगी। मैल है कि नहीं, क्या है, मलिन है न, अशुचि है न, जड़ है न, दुख है न। जड़ का अर्थ क्या, चैतन्य का, प्रकाश का, नूर का उसमें अभाव है। राग दया दान आदि भाव है में चैतन्य का अंश का अभाव है, माटी जड़ है। मैल असूची खाने, असूची को, मैल को, विभाव को और धर्म को आई तो कहते हैं प्रभु तिकाड़ी विनायक मूर्ति प्रभु એને આ તિકાળી જે વિકાર है उसको भिन्न कर दे। तिकाड़ी चीज की दृष्टि करके तिकाल में रहने वाली विकृत अवस्था को दूर कर दे। ऐसा तो भूतकाल वर्तमान भविष्य में रहने वाला विकृत अवस्था उसको तिकाड़ी विनायक भाव का आश्रय करके छोड़ दे, भिन्न कर दे। ये पुरुषार्थ से होता है। समझ में आया? तो कोई कहते हैं तुम तो क्रमबद्ध मानते हैं, मैं आ कहाँ आया। अरे सुन तो सही प्रभु, क्रमबद्ध मानने में ही अकर्तापना आ रीते आ गया। समझ में आया? जिसमें होगा ये होगा क्रमबद्ध, पर ये होगा ये होगा किसको, जिसको विनायक भाव का निर्णय किया और राग का कर्तापना हुआ उसको क्रमबद्ध का निर्णय यथार्थ है। राग का करता हो और क्रमबद्ध मानना दो चीज रहती नहीं। क्या किया है, विकल्प का करता हो और क्रमबद्ध माने, ये दो चीज रह ही सकती नहीं। क्रमबद्ध मानने वाला राग का करता होकर विनायक स्वभाव की दृष्टि करते हैं। આવી વાતો છે, નવું લાગે અજાણ્યા માણસને તો કઈ જાતનો જૈન પરમેશ્વરનો માર્ગ છે ભાઈ? અમે તો ઈચ્છા નહીં કર્યું મેરી આવે વીરા તસ્મી છે મેં ડૂબડું તસુત્રી પ્रणय તામ કાંઈ ઠાણે મોટા કપાના રોગસમાં એવં મૈયા ગીઠવી આવ્યું કાંઈ ન મળે બાપા। એ તો શબ્દો જળ, ભાષા જળ, વિકલ્પ થઈ પણ જળ, એનાથી તો ભગવાન ભિન્ન નિત્ય એક રૂપ है। कर्मोदय के ना अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाला है तो अपने से होता है। वो कर्म तो निमित्त है,
होने वाला मिथ्यात्व को भ्रमणा जो है राग में हूं मैं हूं पर्याय जितना मैं हूं ऐसा जो मिथ्यात्व भाव है उसको अपने बल से हटा जो अपना बल से स्वभाव सन्मुख होने का अपना बल से रोककर पुरुषार्थ से रोककर नाश करके अंतरंग में अभ्यास कर दिखे अंतरंग में राग से भिन्न अभ्यास करके दिखे तो यह आत्मा अपने अनुभव में आ जानने योग जिसको प्रकट महिमा है अंदर पड़ी अमृत का सागर उछलते हैं अंदर अतीन्द्रिय अमृत का सागर भगवान आत्मा ये प्रकट महिमा है ऐसा व्यक्त अनुभवगन निश्चित शाश्वत वस्तु प्रभु है अंदर ये नित्य कर्म कलंक से रहित स्वयं ऐसा स्तुति करने योग देव ये स्तुति करने लायक ही भगवान आत्मा है उसकी स्वीकार करना सत्कार करना ये स्तुति है ये स्तुति करना ये देव की स्तुति देव की स्तुति है विशेष कहेगा રજની તને હોસ્ટ બનાવું છું. ઓકે યા એમાં છે ને તું ઇફ યુ બધાને સમજ બતાવીશ ઓકે let me do it. you can always allow other people to I have done it. Share માં એવું કર્યું છે મેં. Let me see. you can do that like you don't have to make me answer first. હા બરાબર છે. અત્યારે કરી દઉં તને. Okay, let's see. તું કે છે? Let's see. Share. Okay, my setting. Let me make you host. See. Okay. Okay, you are host now. Okay. ચાલો રેકોર્ડિંગ ચાલુ રહ્યું છે કે નહીં જોવું છે? ચાલુ છે. વિડિયો ચાલુ છે ને? ગુડ. હા બરાબર છે, રાઈટ બટન છે. और वीडियो शेयरिंग નથી આવતું. તારું આવ્યું? તારું ગુરુદેવ બે બટન છે ને, I don't know why. શેર સાઉન્ડ અને ઓપ્ટિમાઇઝ ફોર વિડિયો શેરિંગ એ નથી આવતું. કોને ખબર, પણ શેર કરું. ચાલો ઓકે. હવે આપણે 14મી નું નથી કર્યું ને? 14મી ના સવાલ જવાબ નથી કર્યા ને? 14મી નથી કરી. ઓકે, તો આ રહ્યા. નથી કર્યા. ચાલો 14મી ગાથા. હવે હિન્દુબેન આવ્યા? નથી આવ્યા? નથી આવ્યા લાગતા, દેખાતા નહોતા. સવાલ જવાબ કરવાના છે તો તમને મજા આવશે. આસુ સંજય અને આપ શું કહેવાય બંને સાથે છે? પરીક્ષા લેવાના હતા ને એટલે પરીક્ષા જે તું જા પછી પૂછી લે એટલે હું આવી ગઈ અહીંયા મમ્મી જોડે. જરા દૂર બેસજો. મારે બધા બહારગામ ગયા છે ને એટલે આવી છે. પ્રસાદ ને બધા બહારગામ ગયા છે. એટલે કહું છું જવાબ કહેતા નહીં પહેલેથી. હવે એ મને કેવી થઈ ગઈ છે. ઓકે, તો ચાલો આપણે કરીએ. એક મિનિટ. મારે છે ને એક મિનિટ વિડીયો આવતો નથી એમાં. મારે આવી ગયો, તારો આવી ગયો અહીંયા તો. બરાબર છે, પણ મારે ઓફ ધીસ વ્યૂ I'm not able to read the entire. Okay, બસ હવે થઈ ગયું. ઓકે, now I'm okay. ઓકે. તો પહેલું છે જોડકા જોડો. હા. 5 ભાવ લખ્યા છે: બદ્ધ સ્પષ્ટપણું, અન્યપણું, અનિયતપણું, વિશેષપણું અને સંયુક્તપણું. એ 5 પર્યાય સ્વભાવ છે. એની સામે દ્રષ્ટાંત, એનો દ્રષ્ટાંત તો ઈઝી છે. જાણે જો સમુદ્રનો વૃદ્ધિહાનિ રૂપ અવસ્થાથી અનુભવ કરવો. પછી માટીનો કમંડળ ઝારો, એટલે છે ને આમ જોડી દઈએ, અમે જોડી દઈએ. ગાથા પ્રમાણે છે, એટલે બહુ ટાઈમ નથી બગાડતો. સામ સામ બદ્ધ સ્પષ્ટપણું, એક અને ડી
1 અને A બરાબર, 1 D 1 અને B, ડી ના. ડી D 2 for અને Delhi. બી, 2 અને બી. તો પછી હા, 1 અને D ડી 1 ફોર ડોગ, વન અને અન્ય ડી. અન્યપણું તો આ માટીનો એક્ઝામ્પલ છે ને. હા, હા. પેલા ઘડો પેલા જાળી. રંજનાબેન એકની વાત ચાલે છે. એનો હા ડી હા, એન પણ ડી એમણે જવાબ બીજો કીધો ને એનું ના explain. ના D હા. કીધું D. ડી ફોર ડેવિડ. ઓકે 1 for D બરાબર. હા. Oh, I see, I see. Two, Thank હા. you. ઓકે, જળમાં ડૂબેલા કમળીનું પત્ર બરાબર છે. 1 અને B, 1 અને D, હા, D like dog. બે ને બી, અન્યપણું, બે ને બી, બી 2 ને B બરાબર, માટીનો ઘડો. અનિયતપણું, એ A A બરાબર, સમુદ્ર. વિશેષપણું, E ઈ સુવર્ણ. ઓકે, અને અને અસંયુક્તપણું, C બાકીનું C જળનો અગ્નિ અને જળની વચ્ચે. છેલ્લું અગ્નિ. મને આવડે જ છે. ઓકે, ચાલો બરાબર છે, બધાનું બરાબર. ચલો પછી બદ્ધ સ્પષ્ટપણું, D D આમાં એ જ છે મામા. તેમ જ છે. ઓકે, અનન્યપણું, B માટીનો સ્વભાવ. ઓકે, અનિયતપણું, A A. સમુદ્ર. અવિશેષપણું, E સુવર્ણ. ઓકે, અને અસંયુક્તપણું, સી. C. પેલાની જેમ જ છે. ઓકે, ઈઝી ઈઝી. ચાલો હવે અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી 5 પ્રકારે દેખાતા આત્મા વિશે એક જોડકા જોડો. અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી. એટલે પર્યાય છે. હા. બદ્ધ સ્પષ્ટ આત્મા, એ બધાને બદ્ધ જ સ્પષ્ટ આવશે. આત્મા સામે D જ કર્મ પૂતગલના સંબંધથી બંધાયેલો સ્પર્શવા વાળો. પૂતગલના આમાં સવાલ શું છે? અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી 5 પ્રકારે દેખાતા આત્મા વિશે જણાવો. બરાબર છે. એટલે કર્મ પૂતગલ. અન્ય અન્ય આત્મા ઓકે, બદ્ધ નર સ્પષ્ટ નારકાદી. અને કર્મ પૂતગલના સંબંધથી બંધાયેલો કર્મ પૂતગલના એવો સ્પર્શ દેખાય છે. હા, બરાબર. ડી 11 અને D. ડી પછી 12 સાથે 12 અને બી નર નારકાદી આમાં પર્યાય. કર્મના નિમિત્ત. ઓકે, કર્મના નિમિત્ત. અન્ય અન્ય નહીં. આત્મા, શક્તિના વધઘટ. હા. એ શક્તિના વધઘાત બતાવો. ઓકે, અનિયત આત્મા. વિશેષ આત્મા, E દર્શન જ્ઞાન આદિ દર્શન જ્ઞાન. ઓલા જેવું છે. ઈ ફોર એડવર્ડ. યા સંયુક્ત આત્મા, C કર્મના નિમિત્ત તથા મોહ રાખી પરિણામ ઓકે, સહી. સરખું જ હતું બધું. ઓકે હા. ઓકે, આ ગાથામાં જ્ઞાન પ્રદાન કથન છે. સાચું કે ખોટું? ખોટું. દ્રષ્ટિ પ્રદાન. દ્રષ્ટિ પ્રદાન છે. ઓકે, બરાબર. બીજું, એ રીતે આત્મા એક જ પ્રકાશમાન છે. ટીકાના પહેલા વાક્યમાં આવેલા આ કથનમાં ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવ, તેની અનુભૂતિ તથા શુદ્ધ નહીં, એ ત્રણેયને એક જ કહ્યા છે. આ રીતે આત્મા એક જ પ્રકાશમાન છે. બરાબર. બરાબર છે. સાચું. ઓકે. નંબર 3, અલિંગ ગ્રહણના 20મા બોલમાં નિર્મળ પર્યાયને દ્રવ્યથી અભેદ બતાવી છે. બરાબર. 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 4, અબદ્ધ સ્પષ્ટાદી 5 ભાવોથી વર્ણવેલા આત્માની અનુભૂતિ થઈ શકે છે, કારણ કે બદ્ધ સ્પષ્ટાદી ભાવો અભૂતાર છે, અર્થાત કાયમ રહેવા વાળી ચીજ નથી. સાચું છે. બરાબર. 5, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના સમયમાં સોનગઢમાં 20 દિવસના અદ્ભુત શિબિરોમાં ભાગ લેવા માટે ભારતમાંથી મોટી સંખ્યામાં વિદ્વાનો, મુમુક્ષો, જિજ્ઞાસુઓ આવતા. સાચું. બરાબર. આ ગાથા સમ્યક જ્ઞાનની છે. છઠ્ઠું રહી ગયું. બધા સ્પષ્ટાદી ભાવોની સ્થિતિ ફક્ત એક સમયની જ છે. અનુભૂતિ કાયમ ટકવા વાળી ચીજના લક્ષ્ય થાય છે. સાચું છે. સાચું. સાચું. આ ગાથા સમ્યક જ્ઞાનની છે. સાચું. ખોટું છે. ખોટું. ખોટું. સમ્યક જ્ઞાની છે 14મી ગાથા. મહેશ બરાબર છે. સોરી સમ્યક
સમ્યક જ્ઞાનની આપણે નહીં. પહેલા જ કીધું ખોટું છે. કે સમ્યક ઓલો દર્શનની છે. સમ્યક દર્શનની ગાથા છે. ઓકે. જેવી રીતે એટલે અસ્તિત્વ સમ્યક છે. જ્ઞાનની ગાથા છે એટલે એનો મતલબ શું? સમ્યક દર્શનની ગાથા છે. શ્રદ્ધાનો વિષય એમાં બતાવ્યો છે આમાં દ્રવ્યનો નિશ્ચય કરાવે છે. અને 15મી ગાથામાં જ્ઞાન કરાવ્યું છે. એટલે આમ જ્ઞાનનો ને દર્શનનો વિષય તો એક જ છે, પણ આ બે ગાથાઓમાં દ્રષ્ટિ એટલે દર્શન પ્રધાન અને જ્ઞાન પ્રધાન. પ્રધાનતા. ઓકે. ત્રિકાળીનો અનુભવ કરાવવાની વાત છે. જેવી હા. રીતે અસ્તિત્વ છે, જેવી રીતે અસ્તિત્વ છે તેવી રીતે ન માનવું, તેમાં કોઈ જાતની હિંસા નથી. જેવી રીતે અસ્તિત્વ છે તેવી રીતે ન માનવું, ખોટું છે, હિંસા છે. ખોટું. હિંસા છે. હિંસા છે. ઓકે. એટલે ભારેજીનું આવ્યું ને એમાં એટલે હમ. કમલીના પત્રના ઉદાહરણમાં જળથી સ્પર્શાવા રૂપ અવસ્થાથી અનુભવ કરતા નો અર્થ નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધથી જોતા અથવા વર્તમાન પર્યાય દ્રષ્ટિએ જોતા એમ થાય છે. બરાબર. સાચું. બરાબર. ઓકે. નિશ્ચયથી ભગવાન આત્માને પર સાથે કોઈ નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ નથી. સાચું. સાચું છે. મહાવિદેય ક્ષેત્રમાં વર્તમાનમાં બિરાજતા તીર્થંકર ભગવાનનો દેહ 500 ધનુષ્ય એટલે કે 2000 હાથ ઊંચો છે. સાચું. સાચું છે. બરાબર. 12મું, ભગવાન આત્માને દ્રવ્ય કર્મ તથા રાગ સાથે કોઈ પણ સંબંધ નથી. આ અપેક્ષિત કથન છે. ના, સ્વભાવથી જ એવું છે ને. અપેક્ષા નિરપેક્ષ છે. નિરપેક્ષ. શું લાગે બધાને બરાબર છે? નિરપેક્ષ છે વસ્તુ. આત્માની હારે કે પર્યાયની વાત હોય તો અપેક્ષિત લાગે, બાકી ભગવાન આત્માની વાત છે ને. એટલે હા, નિરપેક્ષ કથન છે. બરાબર. ઓકે. એટલે આ ખોટું છે. ઓકે. નંબર 13, અન્યત્વ એટલે અનેરાપણું. સાચું. ઓકે. અબદ્ધ સ્પષ્ટ, અનન્ય, નિયત, અવિશેષ અને અસંયુક્ત આવા ક્રમપૂર્વક સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. ના, ખોટું. નહીં, ખોટું. બધું એક સાથે જ. બરાબર છે. આ મય સપ્રદ દ્રવ્ય છે. આ બધા સ્વભાવ વાળો જ છે, એટલે એમાં કોઈ ક્રમ નથી. એક પછી એક નથી થતું એમ કે પેલા સમ્યક દર્શન પછી સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક ચારિત્ર એમ નથી. ના. આ બધું એક સાથે થાય. ઓકે. 15, ટીકામાં અનુભવ કરતા નો અર્થ બે રીતે કરવામાં આવ્યો છે. દ્રષ્ટાંતમાં તેનો અર્થ જાણતા અને સિદ્ધાંતમાં તેનો અર્થ અનુભવતા એમ થાય છે. બરાબર. સાચું. બરાબર છે. સાચું છે. ઓકે. ચલો બધા સાચું કહી દીધું. સાચું. 3, નિગોદમાં અક્ષરના આનંદમાં ભાગે થતી જ્ઞાનની દશા અને સર્વજ્ઞની કેવળ જ્ઞાન પર્યાય આવા પર્યાય ભેદો સમુદ્રમાં થતી વૃદ્ધિહાનિ રૂપ આત્માની અનિયતતા બતાવે છે. બરાબર છે. અનિયતતા બતાવે છે. સાચું. સાચું છે. અનિયતતા બતાવે. ઓકે. કેવળ જ્ઞાન એ પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય છે. ખોટું. વ્યવહારનો વિષય. ખોટું. ના, એ તો વ્યવહારનો વિષય છે. પર્યાય છે ને. અને આપણે જો શુદ્ધ નિશ્ચયની વાત કરીએ ને તો સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય છે. જો આપણે નિશ્ચયમાં રાખવું હોય ને તો આ પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય હોય તો ત્રિકાળી ધ્રુવ આત્મા, પણ કેવળ જ્ઞાન છે એ સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય છે. દ્રવ્ય છે ને એ પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષય કહેવાય. દ્રવ્ય. હા, પણ કેવળ જ્ઞાન નથી પૂછતા. કેવળ જ્ઞાન એટલે માત્ર જ્ઞાન લેવું હોય એટલે ઓનલી જ્ઞાન તમે લ્યો, પર્યાય ન લ્યો તો બરોબર. આ પર્યાયની વાત નહીં, આ તો ખાલી કેવળ જ્ઞાન એ પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયનો આ વિષય. દ્રવ્યની બરોબર. વાત હોય તો સાચું. દ્રવ્ય સ્વભાવની વાત છે. જો નિશ્ચયના વિષયને આપણે ભેદ કરીએ, નિશ્ચયનો ભેદ કરીએ ને તો પેલા અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, પછી એક દેશ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, પછી સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, અને પછી પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. અચ્છા. જો શુદ્ધ નિશ્ચયનો પ્રકાર બનાવવો હોય તો એને સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કહે. સાક્ષાત. અશુદ્ધ નિશ્ચયમાં તો રાગ, પૂર્ણ શુદ્ધ નિશ્ચયમાં સમ્યક જ્ઞાન એટલે આપણે સમ્યક અધૂરી દશા ચોથા ગુણ સ્થાનની. 5મા કેવળ જ્ઞાન એ સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. એટલે અહીંયા બધી પર્યાય લેવાની છે. છે નહીં, પહેલા 3માં
ચોથામાં તો ત્રિકાળી ધ્રુવ. હા પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયની નો વિષય. હા એનો વિષય તો એ જ છે બરાબર. ત્રીજો કેવળ જ્ઞાન. નંબર 3, કરવા જેવી કોઈ ચીજ હોય તો તે સ્વસન્મુખ થવું એ છે. સાચું. બરાબર. સોનગઢમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો જેમાં નિવાસ હતો તે સ્વાધ્યાય મંદિર તેઓ શ્રીની અનુમોદના અને આજ્ઞાથી બનાવવામાં ખોટું ખોટું ખોટું. ખોટું. હા 5, ગુણ ગુણીના ભેદને અહીં વિશેષ કહેવામાં આવ્યા છે. ગુણીના ભેદને અહીં વિશેષ. બરાબર. સાચું છે. બરાબર. સાચું છે. નંબર 6, આચાર્યશ્રીએ સર્વ વિશેષોને વિલય કરીને સામાન્યને જોવો એવી ભેદનાની વિધિ ચોથા અવિશેષ બોર્ડમાં બતાવી છે. સાચું લાગે છે. ચોથામાં બધાયમાં સાચું છે. બરાબર. બધાયમાં ભેદ જ્ઞાન કરાવ્યું છે. ચોથામાં આમ જુઓ તો બધાયમાં એક જ છે. અનંતને અનંત તરીકે જાણતા તેનો અંત આવી જાય છે. ખોટું. ખોટું. નથી આવતો. આત્મા જ્ઞ સ્વભાવી છે એ જ બતાવે છે કે તે સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. સાચું. સાચું. દ્રવ્ય અને ગુણો ત્રિકાળ છે માટે ગુણોના ભેદની દ્રષ્ટિ એ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ છે. ખોટું. ખોટું છે. ઓકે. અલિંગ ગ્રહણના 18મા બોર્ડમાં દ્રવ્ય સ્વભાવ ગુણો વિશેષને આલિંગતો સ્પર્શતો નથી એમ કહ્યું છે. સાચું. બરાબર. 11, વસ્તુમાં હિનાધિકતા થવી તે વસ્તુનો ત્રિકાળ દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. ખોટું. સાચું શું છે? ખોટું ખોટું. સાચું શું છે? પર્યાયમાં થાય છે, વસ્તુમાં નથી થતું. કીધું બરાબર કીધું. વસ્તુ તો અસ્ખલિત, સર્વદા અસ્ખલિત. હા એટલે વસ્તુનો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે. વસ્તુનો પર્યાય સ્વભાવ છે. વસ્તુ અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં એમ બતાવે છે કે દ્રવ્ય પણ અશુદ્ધ થઈ શકે છે. ના ખોટું. નહીં. સાચું છે. ઉપાદાનમાં એટલે દ્રવ્ય અશુદ્ધ ક્યાંથી થાય? દ્રવ્ય ના થાય. હા ઉપાદાનમાં છે અશુદ્ધતા પણ દ્રવ્યમાં નહીં. પર્યાય દ્રવ્ય તો એનું ઉપાદાન ત્રિકાળ શુદ્ધ જ છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને અશુભના કાળમાં 13મું અશુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં તે વ્યવહારનો વિષય છે. સાચું. 14, સમ્યક દ્રષ્ટિને અશુભના કાળમાં પણ ભવિષ્યના આયુષ્યનો બંધ થઈ શકે છે. ખોટું. આત્માનો એક એટલે કે એકરૂપ સ્વભાવ પર્યાય નહીંથી ગ્રહણ થઈ શકતો નથી. સાચું. જેણે રાગથી હું ભિન્ન છું એવા દ્રઢ સંસ્કાર આ ભવે નાખ્યા હશે તો તે જીવ નરક નિગોદમાં નહીં જાય. એવું આવેલું એમાં. બીજી વાત આવે છે કે આપણે જે ભેદન કરીએ ને એટલે આપણે ભેદન કોને શા માટે આપણને કહેવામાં આવે છે કે એમાં એક ગર્ભિત શુદ્ધતાનો જન્મ થાય છે. ગર્ભિત શુદ્ધતા આપણને ત્યાં નરક નિગોદમાં નથી લઈ જવા દેતી. વાહ, બહુ સરસ. એ ગર્ભિત શુદ્ધતા થાય છે. આપણે એટલે એ કઈ ચાલુ રાખવું જોઈએ. આપણે થાકી જઈએ કે ચાલો આ તો કઈ થતું નથી આપણાથી, મૂકી દઈએ બાજુ પર. એમ નહીં કરવાનું. જ્ઞાન દર્શનાદિ આત્માના સ્વાભાવિક ધર્મો છે અને રાગ દ્વેષાદિ પૂતગલની અપેક્ષાએ સંયોગથી થાય છે. સાચું. એટલે નૈમિતિક ધર્મો છે એમ ને. નૈમિતિક. 3, સંયોગી ધર્મો કે ઉદય ભાવો થી સંસારની પ્રવૃત્તિ થાય છે. સાચું. સંયોગી ધર્મોથી ભાવોથી બરાબર. સંયોગી ધર્મો જ કહે છે. 4, કેવળી ભગવાન પ્રત્યેક દ્રવ્યના પ્રત્યેક ગુણની પહેલી અને છેલ્લી પર્યાયને જાણે છે. ખોટું. પહેલી છેલ્લી છે જ નહીં ને. અંત જ નથી. અનાદિ નિધન આત્માને જાણવાથી
પર્યાય બુદ્ધિનો પક્ષપાત મટી જાય છે. સાચું. પક્ષપાત મટી. 6. અર્ધ પૂતગલ પરાવર્તનના અનંતનો અંત આવે છે, પરંતુ અનંત પૂતગલ પરાવર્તનનો અંત આવતો નથી. કદી આવતો. સાચું છે. બરાબર. ઓકે, બધાને યાદ રહી ગયું એકદમ. એક પર્યાયમાં અનંત 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 સામર્થ્ય છે. સાચું છે. સાચું. જેટલા અનંત દ્રવ્ય ગુણ ભાવો છે તેમના કથનની શક્તિ ભાષાની પર્યાયમાં છે. સાચું. અને ભાષામાં અનંત ને કહેવાની તાકાત છે બરાબર. અને જ્ઞાનમાં અનંત ને જાણવાની તાકાત છે. પરદ્રવ્યના ભાવો અર્થાત પરદ્રવ્યના ભાવો અને પરદ્રવ્યના નિમિત્તે થતા પોતાના વિકારી ભાવો. સાચું. સાચું છે. સાચું. આપણે આમાં વાત કરી હતી પણ ગાતા છઠ્ઠામાં આવે ને છઠ્ઠીમાં શુદ્ધ કેમ કહેવાય છે આત્મા. પર્યાય પણ સત્યાર્થ છે. દસમું સમ્યક જ્ઞાનની પર્યાયને ભાવશ્રુત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સાચું. પર્યાય પણ સત્યાર્થ છે, ત્રિકાળ પણ સત્યાર્થ છે. સાચું. સાચું છે. અમુક રીતે પર્યાયને આપણે ના બી કહીએ છીએ. શું કહેવાય ત્રિકાળ, શું કહેવાય અભૂતાર્થ. દ્રવ્ય સત, ગુણ સત ને પર્યાય સત બધું સત છે. ઓકે, અત્યારે નંબર 12. સર્વનયો કથનચિત સત્યાર્થ છે. સાચું. સર્વનયો કથનચિત સત્યાર્થ. તો સાચું છે ને, એની વસ્તુ શું કહેવાય કથનચિત કીધું છે ને. સાચું લાગે. કાં તો કથનચિત કાં તો સર્વદા સત્યાર્થ. હા, કથન સાચું છે. કારણ કે જે પર્યાયમાં જે ઉત્પાદ લે છે ને, તો કથનચિત સતનો ઉત્પાદ એટલે આ નવું સત ઉત્પન્ન થાય છે એટલે કથનચિત કીધું. નહીં તો આમ તો સત તો કોઈ દિવસ વિનાશ જ ન થાય, પણ દ્રવ્ય હંમેશા સત છે અને આ જે પર્યાય નો ઉત્પાદ થાય છે એ કથનચિત સતનો ઉત્પાદ. એટલે નયો સર્વ નયો એટલે જો પર્યાય તરીકે લઈએ તો નહીં છે ને પરસ્પર સાપેક્ષ છે. આ ઠરાવ પાસ કરવો છે કે નથી? આ ઠરાવ પાસ કર્યો ને? પાસ કર્યો બધા? હા, પાસ. સાચું ને? હા, સાચું. પર્યાય છે જ નહીં એવું જ્ઞાન કરીને ત્રિકાળીનો આશ્રય કરવો કાર્યકારી છે. એ ખોટું છે. પર્યાય છે જ નહીં એમ નહીં, પર્યાયને ગૌણ કરીને. હા, અભૂતાર્થ કહેવાય પણ એ ગૌણ કરીને છે. હા. નંબર 14. ભાવશ્રુત જ્ઞાન દ્રવ્ય અને પર્યાય બંનેને જાણે છે, તેથી તે પ્રમાણ છે. બરાબર. સાચું. બરાબર. ઓકે. નંબર 15. ભાવાર્થના અંતમાં કહેલા આગમ પ્રમાણ શબ્દનો અર્થ ભાવશ્રુત જ્ઞાન થાય છે, શાસ્ત્ર નહીં. સાચું. શું કહે છે? ભાવાર્થના અંતમાં કહેલા આગમ પ્રમાણ શબ્દનો અર્થ ભાવશ્રુત જ્ઞાન થાય છે, શાસ્ત્ર નહીં. કાલે બધું જરા અટપટું આવ્યું હતું ને. કયા પ્રમાણ? બે ઓલું અધ્યાત્મ પ્રમાણ ને એવું કંઈક એ થોડુંક આપણે આવ્યું હતું અટપટું થોડું આવ્યું હતું. જોઈ લો ભાવ. થાકી ગયા ને એટલે ડિસ્કસ. હું કહું એક મિનિટ, હું જોઉં છું સમય સામે જોઈ લઉં છું શું કહેલું એક્ઝેક્ટલી. મેં વિચાર્યું કે શાંતિથી વાત છે. આગમ પ્રમાણ અધ્યાત્મ પ્રમાણ એટલે ભાવતું જ્ઞાન થાય છે એમ. શાસ્ત્ર તો દ્રવ્ય શું ન થાય. શાસ્ત્ર આગમ એટલે શાસ્ત્ર ની વાત નથી, આગમ પ્રમાણ ની વાત છે. હા, એટલે આ સાચું છે. શું બરાબર છે? બરાબર છે. ઓકે, હું જોઈ રાખીશ. ઓકે, ચલો 11મું કળશ 11મો આજનો. સાચું કે ખોટું? પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કહે છે કે જેમ તેલનું ટીપું પાણીના દળની અંદર જતું નથી પરંતુ ઉપર જ રહે છે, તેમ આગળની ગાથામાં કહેલી 5 પ્રકારની પર્યાય દ્રવ્યમાં પેસતી નથી, ઉપર જ રહે છે. આનો અર્થ એમ થયો કે દ્રવ્યના ઉપરના પ્રદેશોમાં જ પર્યાય હોય છે પરંતુ અંદરના પ્રદેશોમાં નહીં.
અંદરના પ્રદેશમાં પર્યાય હોતી નથી. જ્યાં પર્યાયનો પ્રવેશ નથી. જેમ તેલના ટીપાનો જેમ દ્રવ્યમાં પ્રવેશ નથી, એમ પર્યાયનો દ્રવ્યમાં પ્રવેશ નથી. એમ એ તો બરાબર, પણ અંદરના પ્રદેશોમાં પણ પર્યાય છે. પર્યાય હોય. દરેક પ્રદેશે પર્યાય ઉપર છે. ઉપર નીચે બધે ઉપર નીચે. જ્યાં સુધી આપણને પોતાના ચિદાનંદ અખંડ આત્માનો કંદ ધ્રુવ શું ચીજ છે તેનું ભાન નથી, ત્યાં સુધી આપણે ચાલતા મળદા છીએ. સાચું. શું છે? સંવત 49 જયારે કુંકુનાચાર્ય વિદેશ ક્ષેત્રમાં ભગવાનના સમોસરણમાં ગયા હતા ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ત્યાં હાજરી હતી. આ વાત કાલ્પનિક છે, વાસ્તવિક નહીં. ખોટું. ગોટાળો બધો પર્યાયમાં છે, દશામાં છે, વસ્તુની અંદર નથી. સાચું છે. 5, બધા સ્પષ્ટાદી પર્યાય ભાવો સ્વભાવમાં પ્રતિષ્ઠા પામતા નથી, અર્થાત તે પર્યાય ભાવોને વસ્તુની અંદરમાં આધાર મળતો નથી. સાચું છે. બરાબર છે બાબા, Yeah. આધાર નથી મળતો. હમ. ધ્રુવ ઉત્પાદ વ્યયમાં આવતો નથી, ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવમાં આવતા નથી. સાચું છે. બરાબર છે. ધ્રુવ ઉત્પાદ વ્યયમાં આવતો નથી, ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવમાં આવતા નથી. સાચું. આ કળશમાં આચાર્યશ્રીએ જગતના સર્વ જીવોને મિથ્યા ભ્રમણા છોડીને શુદ્ધ નયના વિષયભૂત આત્માનો અનુભવ કરવાની પ્રેરણા આપી છે. સાચું છે. આ કળશ આગળની ગાથાની સૂચના રૂપ છે. ના આગળની ગાથાની સૂચના નું તો હવે આવશે 12મું. એટલે 15મી ગાથાનું આવશે ને હવે તો. આ કળશ આના પછીનો કળશ ઈ મને લાગે છે 15મી હા, ગાથા. એની આ તો 11મી ગાથા છે ને. હા. 11મી ગાથા છે ને, આપણે 14મી ગાથાનું સમર્થનના રૂપે છે. હા, 14ના સમર્થન રૂપે છે. 12મું આપણે અડધું કર્યું છે, કરી લેવું છે. 12મું કરી લઈએ થોડો ટાઈમ હોય તો. નાનું છે. 12મો કળશ તો બાકી છે. અડધો થયો છે. સાંભળી લીધો. આ કરવું હોય તો કરી નાખો. ચલો જોડકા જપો. ગાથા 14, ગાથા 15, ગાથા 16. 16 તો હજી આઈ આવશે. થિંક પછી કરીએ, કારણ કે 15-16 નું બી છે. 16માં સમ્યક દર્શન આમાં બધું ભેગું છે. 3 અને A છે, પણ આમ તો 16માનું છે ને એ છે, અને આ ત્રીજાનું એ, ત્રીજા એક ની સાથે અને બી, બીજાનું બે બી. ની સાથે સી, 3 ની સાથે ઈ. ઓકે. બરાબર. 14 સાથે હા, બરાબર. 14 સાથે હા, સમ્યક દર્શન 1 ને B ને 2 નું C. 14 સી અને 16 એ. 16 ત્રીજાનું એ. બરોબર. ચાલો. મને મારા રાગનું કરતાપણું તો છે, પરંતુ ક્રમબદ્ધમાં પણ મને અતૂટ શ્રદ્ધા છે. ખોટું. મને ન હોય. સ્વદ્રવ્યની સ્તુતિ તે જ દેવની સ્તુતિ છે. સાચું. સાચું. ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્યની વિકૃત અવસ્થાને ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવના આશ્રયે પુરુષાર્થ પૂર્વક ભિન્ન કરવાની પ્રેરણા આ કળશમાં આચાર્યશ્રીએ આપી છે. સાચું. ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળની વિકૃત અવસ્થાને ઓકે. વર્તમાન અંશની સમીપમાં જ ભગવાન આત્મા બિરાજમાન છે, પરંતુ પર્યાય બુદ્ધિ જીવ વર્તમાન અંશને જ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. સાચું. સાચું છે. એકદમ સાથે કોઈ હા. અપોઝમાં નથી હતું કોઈ. હમ. પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયાવચ, સજ્જાય, ધ્યાન અને વિસર્ગ આ 6 નિશ્ચયથી અંતરંગ તપ છે. સાચું. પર્યાય દ્રવ્યમાં આવે છે. ખોટું. પર્યાય દ્રવ્યમાં આવે છે, નથી આવતું. દ્રવ્ય પર્યાયમાં આવે છે. ખોટું. ખોટું. એક ગુણમાં બીજો ગુણ છે. ખોટું. ખોટું. પર્યાય બુદ્ધિ જીવનું બીજું નામ બહિરાત્મા છે. સાચું. એક ગુણમાં બીજા ગુણનું રૂપ આવે રૂપ છે, છે, રૂપ તો છે. સાચું. ગળપણનો અનુભવ એ જ સાકરનો અનુભવ છે. Yeah. અહીં જ્ઞાનની અનુભૂતિ એટલે જ્ઞાનની વર્તમાન પર્યાયની અનુભૂતિ એવો થાય છે. સાચું.
એટલે આમ જોવા જાય તો જ્ઞાનની અનુભૂતિ આત્માની અનુભૂતિ એમ પણ લઈ શકાય. જો આમાં જો 12 આત્માની અનુભૂતિ કે તો વર્તમાન પર્યાય નો આવે. 12મું સાચું છે. 12મું જો 11મી જ્ઞાનની અનુભૂતિ એટલે ત્રિકાળ જ્ઞાન લેવું, આ ત્રિકાળ પર્યાય નહીં. જો 12મી માં જવાબ છે. હા, જ્ઞાનની અનુભૂતિ એટલે ત્રિકાળી જ્ઞાન સ્વરૂપ ઘનપિંડનો અનુભવ, એવી વાત અહીં કરી છે. એ સાચું, ઓલું ખોટું. બરોબર, એટલે ખોટું બોલો. જ્ઞાન તે આત્મા કહીએ ને તો એ રીતે જ્ઞાન તે આત્મા એ ત્રિકાળી જ્ઞાનનો ઘનપિંડનો અનુભવ, તે આત્મા. છેલ્લે વર્તમાન પર્યાયને દ્રવ્ય તરફ ઝુકાવવી એ અસાધારણ અને અલૌકિક વાત છે. સાચી સાચું. ચાલો, પતી ગયું, 12 થઈ ગયું, બરાબર. હા, ઓકે, હવે ટાઈમ પર નથી, બરાબર. ટાઈમમાં બસ 26 થઈ ગયું. જીનવાણી લઈ લે. લઈ લો હા. રસીભાઈ તમે કરાવો. આજે છે ને, આજે શ્રીમદ રાજચંદ્ર નો સમાધિ દિવસ છે. ઓકે, એટલે કૃપાળુ દેવ ની એક ઓલી લઉં છું, ઓકે, સારું. જીનવાણી. હા, બરાબર છે. અનંત અનંત ભાવ વેદતી ભરેલી ભલી, અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યા નીચે, અનંત અનંત સકળ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ, તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે, અનંત અનંત ઉપમાપ્યાની જેને તમારા કવિતે વ્યર્થ, આપવાતી નિજમતી મપાઈ મેં માની છે, અનંત અનંત અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાએ, જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેને જાણી છે, ગુરુ રાજ તણી વાણી જાણી તેને માણી છે, અનંત અનંત ભાવ વેદતી ભરેલી ભલી, અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે, અનંત અનંત એ દિનવાણી ભારતી તોય જપુ દિન રેન, જો તેરી શરણાગ્રહે સો પાવે સુખ ચैन, જા વાણી કે જ્ઞાન से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तंग दो. બોલો રજનીભાઈ, જીનકારા બોલાવો. બોલો સર્વ અંતર્મુખ મુદ્રાધારી જિનેન્દ્ર ભગવાન નો જય હો. દ્વાદશંગ જીનવાણી માતનો માતનો જય હો. વનમાં વિચરતા ભાવડંગી સંત મુનિરાજ નો મુનિરાજનો જય હો. પરમ કૃપાળુ પરમ ઉપકારી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નો જય હો. પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય શ્રીમદ રાજચંદ્ર નો દેવનો જય જય હો. હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ જૈન નો ધર્મનો જય જય હો. હો. જય જયકાર. બધાને સાથે જય જીનેન્દ્ર. પોઝ આવે છે, પોઝ. The screen is paused. પણ આમાં ઓલું કેમ નથી આવતું? બંધ કરવાનું. આ ચેનલ ક્લોઝ ધીસ. ઓકે, પોઝ આવી ગયો. ઓકે, બંધ કરું છું. કરો.